अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिफ़ज़्लि व बिबरकति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وأولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله جل وعلا في كلامه القديم وفي كتابه المبين في شان حبيبه ونبيه ومطلوبه ومقصوده مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على وآله وأصحابه وسلم. صلى الله على صلاة يا लामका बाशद मुहम्मद ख्याल आरिफा बाशद मुहम्मद सलातुल्लाह दुआलम में हमें काफी मुहम्मद दर्द आलम में हमें शाफी मुहम्मद दो आलम क्यों न हो कुर्बा उसी पर खुदा भी है रजा जो है मुहम्मद सलातुल्लाह। मगर कुर्बान अबरुए मुहम्मद सलातुल्लाह। खुदा की रजा चाहती है दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद सलातुल्लाह।
इब्न अली जाने मुहम्मद सलातुल्लाह सलामुल्लाह हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल मकीनुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अमामी। गौस आज़म बमने बेसरू सामा मददे किबलाए दी मददे काबाए इमाम मददे या जनाबे गौस आज़म दस्तगीर कीजिए इमदाद या पीरान पीर। बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शिकस्तारा तो पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजाए उस्मान हारून हरवानी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। पवित्र मुहर्रमुल हरामेर ऐतिहासिक नूरानी चाँदे अन्यान्य चाँदेर मतो अत्र हज़रते हुसैन शाह रहमतुल्लाहि अलैह जामे मस्जिदे अंजुमान आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरुण परिषद কলেজপাড়া শাখার উদ্যোগে এলাকাবাসী সকলের পক্ষ থেকে আয়োজিত মাসিক খতম জিকির মিলাদ ও দোয়ার মাহফিল সাথে শহাদায়ে কারবালা औलाद रसूल शहादाए करबाला रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइনের স্মরণে आयोजित महफिलेर उपस्थित सम्मानित हजराते उलामाए किराम विशेषत আপনাদেরকে নিয়ে যিনি এতক্ষণ পর্যন্ত অত্যন্ত সুচারুরূপে সুন্দরভাবে খতমাত ইত্যাদি আদায় করলেন, পরিচালনা করলেন। বাঠিয়ারি নয়াবাড়ি দুফর আলী সালাম জামে মসজিদের সুযোগ্য পেশ ইমাম ও খতিব বিশিষ্ট आलम दीन वाइज़ खुशबयां अज़ीज़ ग्रामी हज़रतुल हाज मौलाना मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहिब ज़ीदा इल्मुहु व शरफु अत्र हज़रत हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह जामे मस्जिदेर सुयोग्य पेश इमाम व खतीब साहेब उपस्थित अपरापर उलामाए किराम আমার শ্রদ্ধেয় মুরব্বিয়ান আযম ব্রাদান ইসলাম रहमनी और रहमकुमुल्लाह जल्ला व अला। अल्लाह ताआलार दरबारे पाके अशेष शुक्र
যে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে নতুন বছরে পদার্পণ করেছেন। আমাদের প্রত্যেকের বাজেট করা হায়াতের একটি বছর, পরিপূর্ণ একটা বছর সমাপ্ত করে আমরা নতুন আরেকটা বছরে পৌঁছেছি। এই নতুন বছরের প্রথম মাহফিল 1439 হিজরি অতিবাহিত হয়েছে। 1440 হিজরির সূচনা। সেই নতুন বছরের প্রথম মাহফিল, এই মাহফিলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের প্রেম মহব্বত নিয়ে, औलाद रसूलेर मवद्दत ও मोहब्बत নিয়ে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আজকের এই নূরানি মাহফিলে হাজির উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। আমরা প্রত্যেকেই শুকরিয়া আদায় উচ্চস্বরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। এর সাথে আমি যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে, সর্বাঙ্গীন সহযোগিতায় এই নূরানি মাহফিল সজ্জিত, তাদেরকে যারা আর্থিক শারীরিকভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন এবং মাহফিলে এসে উপস্থিত হয়েছেন, আমি আপনাদের সবারও শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ পাক জাল্লা ওয়া আলা আমাদের সকলের হাজিরি যেন কবুল আর মঞ্জুর করেন। মুহররম এই মাস, এই চাঁদ একেবারে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবসময় মর্যাদাবান, গুরুত্বপূর্ণ। আসমান ও জমিনের সৃষ্টি হতে শুরু করে মানব জাতির আদি পিতা সৈয়দনা হযরতে আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টি, আবার ওনার জান্নাতে প্রবেশ, জান্নাত থেকে দুনিয়ায় আসা, ইনার তওবা কবুল হওয়া, সব কিছু শুরু থেকে সব কিছু এই মুহররমুল হারামের পবিত্র চাঁদে আশুরার দিনেই সংগঠিত হয়েছে। শুধু দুনিয়ার সৃষ্টি নয়, দুনিয়ার ধ্বংসও এই মুহররমের হারামে আশুরার দিনে, সুবহানাল্লাহ। এবং জুমাবারে, কি বারে? যার কারণে হাদিসে পাকে আল্লাহর পেয়ারা মাহবুব এরশাদ করছেন যে যখন জুমাবার আসে, যেহেতু কিয়ামত কখন সংগঠিত হবে, দুনিয়া কখন ধ্বংস হবে, সেটা নির্দিষ্টভাবে সন তারিখ নির্ধারিত না হলেও, এটা উল্লেখ করা না হলেও, এতদূর কিন্তু আল্লাহর মাহবুব বলেছেন যে এটা জুমাবারে হবে। কি বারে? এবং আশুরার দিন মুহররমের 10 তারিখে হবে। সুবহানাল্লাহ। তো জুমাবারে হবে, এই কারণে আল্লাহর মাহবুব বলতেছেন জুমাবার আসলে ঊর্ধ্ব থেকে নিম্ন জগতের সমস্ত সৃষ্টি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। কি হয়ে যায়? ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। প্রত্যেকের মধ্যে ভয়ভীতি কাজ করে যে আজকে তো জুমাবার কোনো কিয়ামত কায়েম হয়ে যাচ্ছে কিনা। সুবহানাল্লাহ। যদিও আমাদের সে খবর নাই, আমরা কিন্তু বেখবরে।
তো সৃষ্টির শুরু থেকেই এই চাঁদ গুরুত্বপূর্ণ এবং শেষের দিক দিয়েও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মানব জাতির পিতা সৈয়দনা আদম আলাইহিস সালাম তথা মানব সৃষ্টিও এই মুহররমের 10 তারিখ থেকে শুরু। আবার সৈয়দনা হযরতে আদম সফিউল্লাহ আলাইহিস সালাম ইনার তওবা কবুল হওয়া একাধারে 350 বছর। কত বছর? 350 বছর আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করার পর সাড়ে 300 বছর কেঁদেছেন একটা মাত্র ভুলের জন্য। কয়টা? একটা মাত্র ভুলের জন্য। এই ভুলও আমাদের মতো বুঝে সুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে নয়, বরং অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুলবশত হয়ে গেছে, যেটাকে ফিকহের ভাষায় খতায়ে ইজতিহাদি বলা হয়। যেহেতু আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগার আলম উনাকে এবং উনার বিবি আমাদের মা, সমস্ত মানব জাতির মা সৈয়দতুনা হযরতে হাওয়া আলাইহিস সালাম, এনারা দুইজনকে জান্নাতে বসবাস করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, অনুমতি দিয়েছিলেন। ইয়া আদম উসকুন আনতা ওয়া যাওজুকাল জান্নাতা ওয়া কুলা মিনহা রাগাদান হাইসু শি'তুমা। আল্লাহ বলছেন সূরা বাকারায় যে আমি আদমকে বলেছি, আদম তুমি এবং তোমার বিবি দুজনেই তোমরা জান্নাতে বসবাস করো এবং সেই জান্নাত থেকে যা কিছু খেতে মনে চায় খাও। ওয়ালা তাকরাবা হাযিহি শাজারাতা, কিন্তু এই একটি গাছের কাছে যাবে না, একটি গাছের নিকটবর্তী হবে না, এই গাছের কাছে যাবে না। তো আল্লাহ পাক ওই গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন। তো শয়তান মানব জাতির চিরশত্রু, মানবের চিরশত্রু সেই শয়তান, যাকে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে পাকে বলছেন ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন। এই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। কি শত্রু? প্রকাশ্য শত্রু। এখানে কোনো গোপনীয়তা নেই, ওপেন শত্রু। সে কখনো তোমাদের কল্যাণ চাইবে না, মঙ্গল চাইবে না, কি চাইবে? ক্ষতি চাইবে। ঠিক কিনা? শয়তানে আবার কোনো সময় বালা চায় নাকি? হ্যাঁ, শয়তানে যাই করবে খারাপই করবে, ভালো করবে না। তো সেই শয়তান সৈয়দনা হযরতে আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা যে সম্মান জানানোর, আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করার মাধ্যমে সম্মান জানানো, এই সিজদা কিন্তু সিজদায়ে তাআব্বুদি না, এটা ইবাদতের সিজদা নয়, এটা হচ্ছে সিজদাতে তাহিয়া, তাজিমি সিজদা, সম্মানজনক সিজদা। আবার সিজদা মানে এখানে আমরা যেভাবে মাটিতে মাথা রেখে সিজদা করি সেভাবে সিজদা মুরাদ ছিল না। তাফসীর যদি দেখা হয়, দেখা যায় তাফসীরের মধ্যে রয়েছে আই আল হেনা, মানে ঝুঁকা। এই সিজদা মানে ঝুঁকা, এটা ঝুঁকে একটু করে নত হয়ে সম্মান জানানো নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
অনেকে ওখান থেকে কবরে, মাজারে, পীর, অলি বুজুর্গ এদেরকে সিজদা করার বৈধতা খুঁজতে চায়। হ্যাঁ, কি বলে? মাজারে সিজদা করার জায়েজ বলে, পীরকে সিজদা করার ফতোয়া দেয়। এরা মূলত কোরআনে বুঝে নেয়। এটা তাফসীর দেখতে হবে। কোরআনে সৈয়দনা আদম আলাইহিস সালামকে ফেরেশতাদেরকে সিজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যে সেই সিজদা মুরাদ এইভাবে মাথা রেখে সিজদা করা নয়। এটা শুধুমাত্র কিছুটা ঝুঁকে সিজদা করার সম্মান জানানোকেই সিজদা বলা হয়েছে যেখানে। এটার মুরাদ কিন্তু ডাইরেক্ট সরাসরি সিজদা নয়। বুঝে আসছে? এভাবে সিজদার কথা কোরআনে পাকে সাইয়্যিদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালামের ব্যাপারও রয়েছে, যে ঘটনাও কিন্তু আশুরার দিনের ঘটনা। হ্যাঁ, সাইয়্যিদুনা ইউসুফ, এটা কোরআনে পাকে ঘটনা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং এত বিস্তারিতভাবে ঘটনা আল্লাহ তাআলা কোরআনে আর কোনো ঘটনা আনেন নাই। এর চেয়ে বিস্তারিতভাবে আর কোনো ঘটনা কোরআনে ব্যক্ত হয় নাই। সবচেয়ে বেশি সবিস্তারে ধারাবাহিকভাবে যে ঘটনা আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন সেটা হলো ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা। সুবহানাল্লাহ। এবং এটাকে আল্লাহ তাআলা বলছেন আহসানুল কাসাস। কিসসা সমূহের মধ্যে, ঘটনাবলীর মধ্যে আল্লাহ বলছেন সবচেয়ে সুন্দর, আশ্চর্যজনক এবং উত্তম একটি ঘটনা ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা। সুবহানাল্লাহ। নাহনু নাকুসু আলাইকা আহসানাল কাসাস। হ্যাঁ, সেই ঘটনা আল্লাহ পাক ধারাবাহিকভাবে যে সূরার মধ্যে বর্ণনা করেছেন, সূরাটার নামও হচ্ছে সূরা ইউসুফ, সূরাতুল ইউসুফ। সেখানেও রয়েছে হযরত সাইয়্যিদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালাম স্বপ্নে দেখেছিলেন যে 11টা তারকা, একটা সূর্য আর একটা চন্দ্র। ইন্নী রাআইতু আহাদা আশারা কাওকাবা ওয়াশ শামসা ওয়াল কামারা রাআইতুহুম লি সাজিদিন। বাবাকে বলেছিলেন যে বাবা আমি স্বপ্ন দেখছি। ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে বলতেছেন যে বাবা আমি স্বপ্ন দেখছি যে 11টা তারকা, একটা সূর্য, একটা চন্দ্র আমাকে সিজদা করতেছে। সুবহানাল্লাহ। তো ওনার বাবা বলেছিলেন যে এই স্বপ্ন তুমি আর কাউকে বলিও না, এই স্বপ্ন আর কাউকে বলিও না, এটাকে গোপন করো। এটা তোমার বড় পজিশন, মর্তবা হবে, সেটারই ইঙ্গিত এই স্বপ্নের মধ্যে আছে। তবে এটা বলাটা, কাউকে জানানোটা ভালো হবে না। আমাকে জানিয়েছ, এত দূরে সীমাবদ্ধ থাক। ওখানেও ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বলেছিলেন কি, ইন্না শাইতানা লিল ইনসানে আদুউম। এটা হইতো না ইয়া বাতি ইন্নী রাআইতু আহাদা আশারা কাওকাবা ওয়াশ শামসা ওয়াল কামারা রাআইতুহুম লি সাজিদিন ক্বালা ইয়া বুনাইয়া লা তাকসু ইয়াকা আলা ইখওয়াতিক। তোমার ভাইদেরকে এই স্বপ্ন বলিও না, ফায়াকিদু লাকা কাইদা ইন্না শাইতানা লিল ইনসানি আদুউম। তখন তারা তোমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফন্দি করবে। ফায়াকিদু লাকা কাইদা। কেননা এইগুলা করাবে কে? শয়তানে। কে? ভাইয়ে ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, একজনের বিরুদ্ধে একজনকে দাঁড় করায়, ষড়যন্ত্র করায় কে? শয়তান।
এটা কোরআন থেকে বোঝা যায়। এগুলার মধ্যে ইন্ধন দেখে শয়তান। তো সেই শয়তান আবার শুধু যে জিন শয়তান নয়, মানব শয়তানও আছে। কেননা শয়তানকে আল্লাহ 2 প্রকার বলেছেন। কয় প্রকার? মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাসিল্লাযী ইউওয়াসবিসু ফি সুদুরিন নাস মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস। আল্লাহ তাআলা বলছেন ওই খান্নাস যে মানুষের বুকে, সিনায়, মনে ওয়াসওয়াসা দে, কুমন্ত্রণা দে। কি দে? কুমন্ত্রণা দে। মানুষের সাথে মানুষের দ্বন্দ্ব লাগাই দে, একজন একজনের পিছনে লাগে, একজন একজনের ক্ষতি করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। লাগে কিনা? কেন আরেকজনের মারি হাইব, কেন আরেকজনের গ্রাস করিব, আরেকজন বালা চলত দিতে কেন ক্ষতি করিব। একজন সসম্মানে চলছে, তাকে কিভাবে অসম্মানী করবে, বেইজ্জত করবে, লাঞ্ছিত করবে। কেউ কারো উন্নতি হচ্ছে, তার অবনতি কেমনে করা যাবে। কেউ ভালো চলছে, তাকে কিভাবে পথের ভিখারি বানাবে। ভাই ভাইয়ের মধ্যে মিল আছে, তার মধ্যে কিভাবে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করাবে। একজনের একজনের বিরুদ্ধে কিভাবে ষড়যন্ত্র করাবে। এইগুলা সব যারা করে, এই ধরনের কুমন্ত্রণা যারা দেয়, এদেরকে আল্লাহ বলছেন এই সমস্ত শয়তানরা, এরা খান্নাস। এরা কি? খান্নাস। এরা কি? খান্নাসের কাজ হচ্ছে এটাও শয়তানের একটা প্রকারের এক কিসিম। তাদের কাজ হচ্ছে মানুষের মনে, বুকে কুমন্ত্রণা দেওয়া, ওয়াসওয়াসা দেওয়া। আল্লাহ তাআলা বলছেন এরা 2 ভাগে বিভক্ত। এরা কিছু আছে দৃশ্য, কিছু আছে অদৃশ্য। কিছু আছে দৃশ্য, কিছু আছে কিছু দৃশ্য। কোনগুলা? যেগুলা মানব, যেগুলা কি মানবরূপী শয়তান, মানবরূপী। আর কিছু আছে জিন্নাত শয়তান, দানব। তাহলে শয়তান শুধু কোরআন থেকে বোঝা যায়, শয়তান শুধু দানব থেকে নয়, জিন্নাত থেকে নয়, মানুষের মধ্যেও আছে। আছে না নাই? ভালো মানুষের বেশে, নামাজের বেশেও অনেক শয়তান থাকে, পীরের বেশেও অনেক শয়তান থাকে, ফকিরের বেশেও অনেক শয়তান থাকে। শয়তানের কোনো বেশের কোনো শেষ নাই। বিভিন্ন বেশে শয়তান আসতে পারে, যেগুলা এই ধরনের কুমন্ত্রণা দিয়ে মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, একজন একজনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। আল্লাহর কোরআন বলছে। তো যাক, এটা যদিও গোপন করেছিলেন, তারপরেও কিন্তু ওই ভাইদেরকে শয়তান কি করেছে? কুমন্ত্রণা দিয়েছে। দেওয়াতে সাইয়েদনা হযরতে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে এরা একেবারে শেষ করে দেওয়ার জন্য একটা ষড়যন্ত্র করেছিল, ঠিক কিনা? হ্যাঁ, সল্লাহ পরামর্শ অনেক রকমের হয়েছে। শেষ পর্যন্ত যেটা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে তাকে নিয়ে গিয়ে কূপের মধ্যে ফেলে দেবে। তো সিদ্ধান্ত মোতাবেক সেই কাজই করলো। সবাই মিলে বাইকে হাত পা বেঁধে কোথায় ফেলে দিল? গভীর কূপের মধ্যে। কূপটাও আবার পরিত্যক্ত কূপ, যেটা ব্যবহার হয় না। অরণ্যের মধ্যে পরিত্যক্ত একটা কূপ, সেই অথল গভীরে কূপের মধ্যেই হাত পা বেঁধে বাইকে কি করে দিল? একবারে শেষ। বাইকে কে ফেলছে যে? বাইরা। কিন্তু রব্বুল আলামিন, সর্বশক্তিমান খোদা জগৎকে দেখিয়েছেন
সবাই মিলে যাকে কুফে নিক্ষেপ করেছেন আল্লাহ তাকেই বাদশাহী দিয়েছেন, রাজত্ব দিয়েছেন, তাকে সিংহাসনে বসিয়েছেন। আর পুরা জগৎ, পুরা মিশরের মানুষ, খেনানের মানুষ, পুরা এলাকার মানুষ, পুরা এরিয়ার মানুষ, পুরা দেশের মানুষ আল্লাহ পাক এমন ব্যবস্থা নিয়েছেন যে আস্তে 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 সবগুলা সকলেই ওনার দ্বারস্থ হয়েছে, ওনার দরবারে ভিখারি হয়েছে, ওনার সামনে হাত পেতেছে। এমনকি দুর্ভিক্ষ আল্লাহ তাআলা একাধারে 7 বছর দিয়েছেন। এক এক বছর এক একটা সম্পদ দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত নিজেকেও বিক্রি করে দিয়েছে। সবাই নিজেকেও বিক্রি করে, কারণ যান না বাঁচলে কি করবে, কেমনে থাকবে, খানা তো লাগবে, খানা ছাড়া রক্ষা হবে। খানার জন্য প্রথম বছর টাকা পয়সা যা ছিল এগুলা দিয়ে খানা আনছে, তারপর বছর স্বর্ণ চাঁদি যা ছিল এগুলা দিয়ে আনছে, তারপর বছর জায়গা জমিন যা ছিল এগুলা দিয়ে আনছে, তারপর বছর ছেলে সন্তান ছিল এগুলাকে বিক্রি করে দিয়েছে। কার কাছে? ইসুফ আলাইহিস সালামের কাছে। এভাবে দিতে দিতে আর পরের বছর নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছে যে হুজুর আমরাও আপনার কাছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছি। ওই সময় মানব বিক্রি হতো, গরু ছাগলের মতো হাটে বাজারে মানবকেও কি করা হতো, ইসুফ আলাইহিস সালামকেও বিক্রি করা হয়েছিল না? মিশরের বাজারে ওনাকেও কি বানিয়ে, আল্লাহ বলেন আমার নবীকে গোলাম বানিয়ে বাজারে বিক্রি করা হয়েছে, প্রতিশোধ আমি নেব। হ্যাঁ, প্রতিশোধ আমি নেব, ওনার কাছেই পুরা জগতের মানুষ সবাইকে গোলাম বানাবো। ওইটার প্রতিশোধ আল্লাহ সেইভাবে নিয়েছেন। তো সবাই আস্তে আস্তে ওই ভাইয়েরাও আসছে কিনা, হ্যাঁ ভাইয়েরাও এসে মিশরের বাদশার কাছে, ওলিউল মিশরের কাছে হাত পেতেছে, সাহায্যের জন্য হাত দরাজ করেছে। দীর্ঘ 40 বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, ভাইয়েরা কিন্তু চিনছে, প্রথমে চিনতে পারে নাই, মনে করছে আমরা তো ফেলে দিছি ওখানে, আরে কেউ খুঁজে নিয়ে গেছে, কোথায় শেষ হয়ে গেছে, গোলাম বানাই, কারো গোলামি করতেছে। হ্যাঁ, কারো গোলামির মধ্যে আছে হয়তো চাকর হিসেবে, চাকর হিসেবে কাজে কারবারে লিপ্ত আছে, হয়তো কারো গোলামি করতেছে। আমার ভাই থেকে মিশরের বাদশা হবে, এটা তো কল্পনাইও নাই। সেই জন্য এরা চিনে নাই, কিন্তু ইউসুফ আলাইহিস সালামের চিনতে ভুল দেখছে ভাইয়েরা আসছে। কিন্তু উনার আপন ভাই যিনি, একে মা বাবার যেটা বিনিয়ামিন, উনি তো বলেছিলেন যে আপনাদের কি আর ভাইটাই নাই? বলে যে হ্যাঁ আরেকজন আছে। বলে যে ওনাকে আনেন না কেন? এগুলো সব কোরআনে পাকের ঘটনা। যাক, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, অনেক লম্বা ঘটনা কোরআনে পাকে আছে, সব বিস্তারে বললে এগুলা 2-3-4 ঘন্টার সময় লাগবে না, অনেক লম্বা ঘটনা। তো যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে সবাই মিলে কুফে নিক্ষেপ করেছে, শেষ করে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে। কিন্তু আল্লাহ যখন সহায় হয়েছেন, আল্লাহ এমন ব্যবস্থা করেছেন যে ওনাকে মিশরের বাদশা বানিয়ে সেই ভাইদেরকেও বারংবার ওনার দুয়ারে ভিখারি বানিয়েছেন। ঠিক কিনা? প্রথমবার গেল, দ্বিতীয়বার গেল, এরপরে জিজ্ঞাসা করলেন বাবার কথা, জিজ্ঞাসা করলেন। তো ওনারা বলেছিল যে বাবা তো পরিচয় হয়ে গেছে, হ্যাঁ বাবা তো কি হয়ে গেছেন,
আপনার সুখে, আপনার বিচ্ছেদে কান্নাকাটি করতে করতে ওনার দুইটা চোখে নষ্ট হয়ে গেছে। ওনার দুইটা চোখেই ওয়াবিয়াদ্দাত আইনাহু, চোখ সাদা হয়ে গেছে, আল্লাহর কোরআন বলছে। তখন হযরতে সাইয়্যিদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালাম ওই ভাইদেরকে ওনার জুব্বা মুবারক দিয়েছিলেন। কি দিয়েছিলেন? ওনার জামা শরীফ দিয়েছিলেন, বলছিলেন আমার এই জুব্বাটা নিয়ে যাও। এটা কোরআনে পাকের ঘটনা, কারো কিসসা বানানো ঘটনা নয়। একচুল পরিমাণ সন্দেহ করলে ইমান থাকবে? জি, যদি ইমানদার হয়ে থাকে একচুল পরিমাণও কি সন্দেহ করতে পারবে? ইউসুফ আলাইহিস সালাম কি বলেছিলেন? আমার এই জুব্বাটা নিয়ে যাও। আলকে কামিসি হাজা আলা ওয়াজহে আবি ইয়াতি বসীরা। ওহে আমার ভাইয়েরা, আমার এই জুব্বাটা নিয়ে গিয়ে আমার বাবার চেহারার উপর রাখো, দেখবে আমার বাবার চক্ষু দৃষ্টি ফিরে এসে গেছে। এটাকে বলা হয় তাবারুক। আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক তাবারুক খুঁজে পায় না। হ্যাঁ, তাবারুক মানে কোনো বস্তু থেকে বরকত হাসিল করা। তো হযরতে আম্বিয়া কেরাম আলাইহিস সালাম এভাবে আল্লাহর প্রিয় বাজন বান্দা যারা, মেহবুব বান্দা যারা, আল্লাহকে যারা রাজি এবং সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন, যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছেন, ইনাদের সাথে যে বস্তুর তাস হয় লাগে, সেটার মধ্যেও সেই ধরনের পাওয়ার এসে যায়। সেটাও মুশকিল কুশাই করতে পারে, হাজত রাওয়াই করতে পারে। অন্ধ হয়ে গেছে, অন্ধর চোখ পাওয়া এটা মুশকিল কুশাই নয়? হ্যাঁ, এটা যদি মুশকিল কুশাই না হয় কি হবে? তো নবীর সাথে লাগা নবীর নুরানি জামা মুবারক, সেটাও মুশকিল কুশা হয়। আর আমাদের দেশে মুশকিল কুশা বললে অনেকের গায়ে আগুন লাগে। কোরআন যদি মানে তো এই কথা স্বীকার করতে হবে যে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ শুধু মুশকিল কুশাই করেন তা নয়, ইনারা হাজত রওয়া হন, মুশকিল কুশা হন তা নয়, ওনাদের সাথে লাগা জামাও, ইনাদের লাঠিও, ইনাদের সাথে যা স্পর্শ হয়, ইনাদের সাথে নিসবত হয়, সেগুলোর মধ্যেও হাজত রওয়াই করার, মুশকিল কুশাই করার মতো ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা দান করে থাকেন। কোরআন সাক্ষী। কথা মতো ওনার জুব্বা মুবারক নিয়ে রওনা হয়েছে। আর উনি ওখান থেকে কেনানে বসে বলতেছেন, ইন্নী লা আজিদু রিহা ইউসুফ। বরকত সুবহানাল্লাহ। ইন্নী লা আজিদু রিহা ইউসুফ লাউলা আন তুফান্নিদুন। তোমরা যদি আমাকে ঠাড্ডা বিদ্রুপ না করো, আমি একটা কথা বলে দিচ্ছি, আরে আমার নাকের মধ্যে ইউসুফের ঘ্রাণ আসতেছে। কার ঘ্রাণ? নাক তো আমারও আছে, আপনারও আছে। কত দূর কাজ করে? নবী আর আমরা এক? কোথায় কেনান, কোথায় মিশর? আর উনি কেনানে বসে বলতেছেন আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি। তখন উপস্থিত পরিবারের সদস্যরা বলছেন, আপনি আসলেই আগের সেই মাতলামির মধ্যে এখনো রয়ে গেছেন। প্রত্যেকে ইউসুফ থেকে তো কবে বাঘে খেয়ে, হ্যাঁ, আকালাহু যিবু, বাঘে তো খেয়ে তাকে শেষ করে দিয়েছে। এগুলা কখন সর্বনাশ হয়ে গেছে, নিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তার কোনো অস্তিত্ব জগতে নাই। আপনি এখনো ইউসুফ করবেন? কবে শেষ হয়ে গেছে ইউসুফ? আর যখন ওই ভাইয়েরা জুব্বা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, কার? ইউসুফ আলাইহিস সালামের। এবং সেই জুব্বা মুবারক যখন ওনার চেহারা পাকের মধ্যে রাখা হলো, সাথে সাথে দৃষ্টিশক্তিও কি আছে? ঠিক আগের মতোই দেখতে পাচ্ছেন সবকিছু। তখন বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই? আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই? তখন এই সমস্ত ভাইয়েরা, পরিবারের সকল সদস্যরা
ইনার দরবারে ফরিয়াদ করেছিলেন যে বাবা আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আমরাই ভুল করেছি। আমরাই কি করেছি? ভুল করেছি, আমরাই গুমরাহের মধ্যে ছিলাম। এরা বলেছিল ইন্নাকা লাফি দালালিকাল কাদিম, আপনি এখনো আগের ভুলের মধ্যে রয়ে গেছেন, এখনো ওই ইউসুফের প্রেমের মধ্যে বিভোর হয়ে আছেন। এখানে আবার তর্জমা করতে গিয়ে অনেকে মিসগাইড হয়েছে, কোরআনের তর্জমা করতে গিয়ে এখানে অনেকে মিসগাইড হয়েছে। সেখানে অনুবাদ করেছে ইন্নাকা লাফি দালালিকাল কাদিমের অর্থ করেছে যে আপনি এখনো পথভ্রষ্ট হয়ে আছেন। আচ্ছা, নবীর বেটা নবীকে পথভ্রষ্ট বলবে? এটা কখনো হতে পারে? হ্যাঁ, কোরআনের তর্জমা করা এত সহজ? কোরআন বোঝা এত সহজ? যারা সে অনুবাদ করেছে তারা নিজেরা গুমরা হয়েছে। কোরআন অনুবাদ করতে গিয়ে কেউ আমার নবীকে গুমরা বলছে। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। কি বলছে? নবীকে পথভ্রষ্ট। নাউজুবিল্লাহ। ইউসুফ আলাইহিস সালাম, ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে নাকি ওনার ছেলেরা বলছেন যে আপনি এখনো গুমরা। আচ্ছা, নবীর পরিবার, নবীর আওলাদ নবীকে গুমরা বলবে, পথভ্রষ্ট বলবে, এটা হতে পারে? সেই জন্য যার তার অনুবাদ পড়লে, যার তার কোরআনের বয়ান শুনলে, কোরআনের তাফসীর শুনলে কি হয়? নিজেই গুমরা হয়। নিজে কি হয়? এই জন্য এই দিন, এই ইলম, কোরআন হাদিসের বয়ান, দিনের আলোচনা যার তার থেকে শুনতে পারবে না। যে কেউ বয়ান করার অধিকার রাখে না। কোরআন ও হাদিসের উপর যাদের পরিপূর্ণ উবুর নেই, পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই, সবকিছু সম্পর্কে যে অবগত নয়, কিছু জানে কিছু জানে না, একটা হাদিস জানে আর একটা হাদিসের খবর নাই, একটা নিয়েই লাফালাফি শুরু করে দিছে, আরেকটা যে আছে ওইটাতে আরেক রকম আছে, সেই খবর আর নাই। ওখানে কোনটা না আছে, কোনটা মনসুখ, সে খবর নাই। এর দিনের আলোচনা করা সম্পূর্ণ হারাম, সম্পূর্ণভাবে। এর বয়ান করা হারাম হলে এর বয়ান শোনা জায়েজ হবে না? হ্যাঁ, এর বয়ান শোনাও হারাম। আর যে বয়ান করছে সেও মনে করছে অনেক সবের কাম করছি, আমি দিনের আলোচনা করছি। আর যারা শুনছে তারাও মনে করছে হ্যাঁ অনেক বড় সবের কামে লিপ্ত আছি, রাত্র দিন সবের কাম করতেছি। সবের কাম করতেছে না, গুমরা হচ্ছে। যে হারামের মুরতাকিব হচ্ছে, সারাক্ষণ যে বয়ান করছে সেও হারাম কাজ করছে, তার বয়ান যারা শুনছে তারাও হারাম করছে। হারাম গুনাহ, কবিরা গুনাহ উপার্জন করছে, আমলনামায় কবিরা গুনাহ রেকর্ড হচ্ছে। এই জন্য চতুর্দশ শতাব্দীর মহান সফল মুজাদ্দিদ আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা ফাজিল বেরেলভী আলাইহির রাহমা ওয়া রিদওয়ান সেখানে অনুবাদ করছেন আপনি এখনো ইউসুফের প্রেমে বিভোর। ইন্নাকা লাফি দালালিকাল কাদিমের অর্থ আপনি গুমরাহির মধ্যে নিমজ্জিত, এটা নয়। আপনি এখানে দলাল বলতে প্রেমে বিভোর হওয়া, প্রেমে আপনি এখনো ইউসুফ আলাইহিস সালামের সেই প্রেমের মধ্যে বিভোর হয়ে আছেন। বাবা ইউসুফকে তো কবে বাগে কে ফেলছে, আপনি কেন এখনো ইউসুফ ইউসুফ করতেছেন, এটাই বলছে যে ওনারা। সুবহানাল্লাহ। তখনই ওনারা বলেছিলেন বাবা আমাদের জন্য আপনি, আমরা এই পর্যন্ত যা করেছি সব কি করেছি, ভুল করেছি, বাবা আমাদেরকে আপনি ক্ষমা করুন, আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। কলা সাআস্তাগফিরু লাকুম, সাওফা আস্তাগফিরু লাকুম। যে উনি বলেছিলেন যে ঠিক আছে আমিও তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইব। কি চাইব? চাইব। তো ক্ষমা চাওয়ার জন্য উনি বিশুদ্ধবার জুমার রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। তাফসীরে জালালাইন শরীফের মধ্যে আছে
জুমার রাতে গিয়ে যখন জুমার রাত আসলো তখনই ইয়াকুব আলাইহিস সালাম নিজের ছেলে সন্তানদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। তো পরবর্তীতে ইউসুফ আলাইহিস সালামের সংবাদ পেয়ে সপরিবারে যেখানে ইয়াকুব আলাইহিস সালামও আছেন, যিনি ইউসুফ আলাইহিস সালামের বাবা, আবার ইউসুফ আলাইহিস সালামের মা উনিও আছেন, এবং ওনার 11 ভাই সবাই আছেন। সবাই গিয়ে মিশরের মধ্যে উপস্থিত হলেন। ওই উপস্থিত হওয়ার পর এনাদের জন্য আসন করা হয়েছে, স্টেজ সাজানো হয়েছে। সেখানে ইউসুফ আলাইহিস সালাম আপন শান ও আজমতের সাথে তশরিফ ফরমা হয়েছেন। তখনই সবাই একসাথে ওনাকে সিজদা করেছিলেন। এটা কোরআনের কথা। তবে সেই সিজদা মুরাদ আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম কথা ওইটাই, ওখানে সিজদা মুরাদ এই নয় যে সবাই ওনার কদমে মাথা রেখে সিজদা করেছিলেন, নয়, ঝুঁকেছিলেন। যে কি করেছিলেন? এই ঝুঁকাটা উদ্দেশ্য ছিল সম্মানের জন্য। কিসের জন্য? সম্মানের জন্য এই ঝুঁকা, এটাকে কোরআনে সিজদা বলা হচ্ছে। যে তো উনি যে অনেক বছর আগে বাল্যকালে স্বপ্ন দেখেছিলেন একটা 11টা তারকা, একটা সূর্য, একটা চাঁদ ওনাকে সিজদা করতেছেন। তো তখন ইনারা সবাই গিয়ে যখন সিজদা করলেন তখন উনি বলেছিলেন, ইয়া আবাতি হাযা তাবিলু রুয়ায়া, এটা আমার ওই স্বপ্ন যেটা বাল্যকালে দেখেছিলাম সেটাই আজকে বাস্তব হলো। তো বাবা সূর্য, মা চন্দ্র, 11 ভাই, 11টা তারকা। বড় করে আমাদের অনেকে এখান থেকেও সিজদা করার বৈধতা ফতোয়া দেয়। তবে তাদের জানা থাকা উচিত এখানে সিজদা মুরাদ এইভাবে মাথা দিয়ে সিজদা করা মুরাদ নয়, এটা একটু করে ঝুঁকার কথায় আসছে। এবং যদি সিজদাও মুরাদ হয়ে থাকে, ওইটা পূর্বের ধর্মে ছিল, শরীয়তে মুহাম্মদীর মধ্যে এই সিজদা করে কাউকে সম্মান জানানোটার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে গেছে। এটাকে আল্লাহ নবী হারাম করে দিয়েছেন। তাই বর্তমানে কাউকে সিজদা করার অনুমতি নাই। সিজদা একমাত্র কার জন্য? আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদা করার কি নাই? অনুমতি। করলে কি হবে? গুনাহ হবে, কবিরা গুনাহ। কোন গুনাহ? শিরিক নয়। শিরিক যারা বলে এরা গলত। শিরিক হবে কখন? যদি কেউ আরেকজনকে সিজদা করার সময় তাকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে। আল্লাহর কি মনে করে? তাকেও আল্লাহর মতো মনে করে, আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে। এবং সিজদা, এই সিজদাকে যদি ইবাদতের সিজদা মনে করে, তাআব্বুদি সিজদা যদি মনে করে, তখন শিরিক হবে যায়। আর যদি এটা সম্মানার্থে সিজদা করে, শিরিক হবে না। কি হবে না? এটা শুধুমাত্র সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে করলে শিরিক নয়, কবিরা গুনাহ। কি হবে? কবিরা গুনাহ হবে। বুঝে আসছে? যেখানে সেখানে শিরিক শিরিক বলবেন না। শিরিক এটা ছোটখাটো অপরাধ নয়, এটা চেয়ে কোনো বড় অপরাধ নাই। এটা চেয়ে বড় কোনো অপরাধ, এটা এত সাধারণ বিষয় নয়, এটা অনেক বড় বিষয়। ওই ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সাথে ওনার পরিবার সহ ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাক্ষাৎটা এই মুহররমের 10 তারিখে হয়েছিল। বুঝে আসছে? তো সব বড় বড় ঘটনা এই মুহররমের 10 তারিখ আশুরার দিনে সংগঠিত হয়েছে। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই সমস্ত ঘটনাবলী সবিস্তারে অথবা সংক্ষেপে কোরআনে পাকে বর্ণনা দিয়েছেন। কি দিয়েছেন? কোরআনে শুধু নামাজের কথা, রোজার কথা, হজের কথা, যাকাতের কথা, পর্দা পুশিদার কথা, মা বাপ মান্য করার কথা,
একের উপর আরেকজনের হকের কথা, গুনাহ নাফরমানি থেকে বাঁচার কথা, গুনাহ নাফরমানির বর্ণনা, কোনটার কি শাস্তি, এগুলার বর্ণনা। এত দূরে কোরআন সীমাবদ্ধ নয়। এগুলা মাত্র 500 আয়াত। কয় আয়াত? শুধুমাত্র 500 আয়াতের মধ্যেই দিন ধর্ম সরাসরিতের হুকুমগুলা সীমাবদ্ধ। এগুলাকে বলা হয় আয়াতে মুহকামাত। আয়াতে মুহকামাত, যেগুলার উপর শুধু 500 আয়াতের উপরও অনেকে তফসির লিখেছেন। সেই 500 আয়াতগুলোর উপর অনেকে কি লিখেছেন? তফসির লিখেছেন, যার মধ্যে হযরতে মুল্লা জিউন আলাইহির রহমা আত-তাফসিরাতুল আহমদিয়া, ইনি যে তফসির লিখেছেন তা আমার কাছেও আছে। ওই তফসিরটা শুধু 500 আয়াতের উপর। তো বাকি কোরআনে পাকে 6166 আয়াত, বাকি 500 আয়াত বাদ দিলে এইগুলার মধ্যে প্রায় আয়াতের মধ্যে অতীত ইতিহাস, আদম আলাইহিস সালামের ঘটনা, আদম আলাইহিস সালামের ছেলেদের ঘটনা, নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা, ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ঘটনা, ঈসা আলাইহিস সালামের ঘটনা, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ঘটনা, মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা তো বারংবার এসেছে, ঈসা আলাইহিস সালামের ঘটনা, দাউদ আলাইহিস সালামের ঘটনা, সুলাইমান আলাইহিস সালামের ঘটনা। এইভাবে নবীদের ঘটনা, আউলিয়া কেরামের ঘটনা, আসহাবে কাহফের ঘটনা, আসহাবে রকিমের ঘটনা, এগুলাই কোরআনে পাকে আল্লাহ তাআলা বয়ান করেছে। কেন? ইতিহাস, পূর্বের ঘটনাবলী কেন বলেছেন? মনে সুখে, সময় ফুরানোর জন্য? হ্যাঁ, আল্লাহ বলছেন এগুলা কেন বলছি? ইন্না ফি কাসাসিহিম ইবরাতুল লিউলিল আলবাব। আল্লাহ তাআলা বলছেন আমি আগের ঘটনা যেগুলো বর্ণনা করছি, এগুলার বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যেহেতু সেই ঘটনার মধ্যে যারা বিবেকবান বুদ্ধিমান তাদের জন্য অনেকগুলা শিক্ষণীয় বিষয় আছে। বড় করে সুবহানাল্লাহ। এবং পূর্বের ইতিহাস জানা, এটা বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইতিহাস জানা না থাকলে, অতীত ইতিহাস না জানলে মানুষ মিসগাইড হয়, মানুষ ভুল বুঝে, সত্য দেখে মানুষ দূরে সরে, আসল থেকে মানুষ পথচ্যুত হয়। এই কারণে ইতিহাস জানার গুরুত্ব অত্যাধিক। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা পূর্বের ইতিহাসগুলো সেই জন্য কোরআনে পাকে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। সুবহানাল্লাহ। ওই সমস্ত ঘটনাবলীর মধ্যে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ঘটনা বললাম, ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা, আদম আলাইহিস সালামের ঘটনা, নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা, হযরত সাইয়্যিদুনা নূহ আলাইহিস সালাম, যাকে আদমে সানি বলা হয়। কি বলা হয়? একটু সামনে সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালামুন ইয়া आपकी फुरकत ने मारा या नबी, दिल हुआ गम से दुपारा या नबी, सलातुन या चैन आता हो मेरे दिल को तमाम, नाम लेते ही तुम्हारा या नबी, सलातुन या दम कर दे के लो रूए शरीफ, जिंदगी हो वे दोबारा या नबी, सलातुन या हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम
যাকে আদমে সানি বলা হয়, দ্বিতীয় আদম। কারণটা একটু পরে বলছি আমি। কোরআনে পাকে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা দিচ্ছেন সাইয়েদনা হযরত নূহ আলাইহিস সালাম একাধারে 950 বছর পর্যন্ত বান্দাদেরকে হেদায়েত করেছেন। কয়শো বছর? হ্যাঁ, 950 বছর। এত লম্বা হায়াত আল্লাহ ওনাকে দিয়েছিলেন। শুধু 950 বছর বান্দাদেরকে কি করেছেন? আল্লাহর দিকে ডেকেছেন, হেদায়েত করেছেন। কিন্তু দেখা গেছে 950 বছরে মাত্র অল্প সংখ্যক মানুষ, অনেকে বলছে মাত্র 50 জন কলমা পড়ছে। কয়জনে নবীকে মানছে? আর বাকিরা খানের বাইরে সব। এগুলো কর্ণপাতই করে না। রাত্র দিন সকাল সন্ধ্যা মানুষদেরকে হেদায়েত করছেন আর করছেন, কিন্তু যাই করে যতই করে এগুলো সব উপেক্ষা করে, পাত্তাই দেয় না। এইরকম আছে না অনেক? আরে যত হইবে হুজুরে হক বই হতে কে ভাইয়ে, হ্যাঁ হুজুরে কিনা হুজুরে হক আরা কিনা আরা করি, এরকম মনে করে যে কিছু আছে না? হুজুরে হর বলে নেবে কিন্তু উন্নয়ন করিব না, আতে হাম নাইনি, হ্যাঁ আতে বইয়ের একটা ইউনিবে সম আছে না, এরকম মনে করে যে অনেক আছে। আল্লাহর নবী সাইয়েদনা নূহ আলাইহিস সালাম এইভাবে হেদায়েত করতে করতে 950 বছর পর্যন্ত হেদায়েত করেছেন। যখন দেখা যায় আর হবে না, নবুয়তের নজর দিয়ে দেখেছেন, নবুয়তের দৃষ্টি দিয়ে সেই সময়ের বিশ্বের মধ্যে যত মানুষ সবগুলা দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। কিসের দৃষ্টি? নবুয়তের দৃষ্টি দিয়েছেন। সেই নবুয়তের দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন এই বিশ্বে আর যত মানুষ আছে তার মধ্যে থেকে কেউ ঈমান তো আনবে না, কারো নসিবে হেদায়েত নাই, যে না এদের আওলাদের মধ্যে থেকেও কারো নসিবে ঈমান নাই, হেদায়েত নাই। নবী এখন যারা আছে তাদেরকে দেখছে না, তাদের পরে যারা হবে, তাদের পরে যারা হবে, তাদের থেকে যারা হবে, তাদের থেকে যারা হবে, কিয়ামত পর্যন্ত এদের পুরা বংশ দেখে ফেলছেন। এটাকে বলা হয় নেগাহে নবুয়ত। নবী আর আমরা এক সমান? হ্যাঁ, তুমি দেখো এখান থেকে ওখানে দেখে না, সেও বলে যে আমি নবী আমাদের মতো। আর এটা নবী সাইয়েদনা নূহ আলাইহিস সালামের কথা বলছি। আমি আমার গায়ের জুড়ে পকেট থেকে কথা বলছি না, কোরআনের দলিল। কিসের দলিল? সেই জন্য নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করছেন, বদদুয়া করছেন, রব্বি লা তাজার আলাল আরদে মিনাল কাফিরিনা দাইয়ারা। আল্লাহ জমিনে এই কাফের যেগুলো আছে, আল্লাহ আমি দেখতে পাচ্ছি এদের মধ্যে কেউ ঈমান আনবে না, এদের সবাইকে ধ্বংস করে দেন। কারো কোন কাফের বসতি যেন দুনিয়াতে আর না থাকে। কার বদদুয়া? এরপরে কি বলছেন? ইন্নাকা ইনতাজারহুম ফাইন্নাহুম লা ইয়ালিদু ইল্লা ফাজিরান কাফারা। আল্লাহ আমি দেখতে পাচ্ছি ঈমান তো এরা আনছে না, এরা আনবে না যে না এদের থেকে যে সন্তান হবে এদের বংশ কিয়ামত পর্যন্ত দেখে ফেলছি। আল্লাহ এখানে কেউ ঈমান আনবে, হেদায়েত পাবে এরকম কেউ নাই। এদের থেকে যতই হবে, কাফের হবে, ফাজের হবে, ফাসিক হবে, আল্লাহ দুনিয়াতে এদের থাকার অনুমতি নাই। আমি আপনার দরবারে ফরিয়াদ করছি, আযাব দিয়ে, কহর দিয়ে, গজব দিয়ে শেষ করে দেন। সুবহানাল্লাহ। নবীর দোয়া বদদুয়া ফেরত আছে? দোয়া করেছেন। আল্লাহ বলেন নূহ এক কাজ করো, একটা স্টিমার বানাও। কি বানাও? হ্যাঁ, একটা স্টিমার নৌকা, বড় আকারের নৌকা তৈরি করো।
যদি পাহাড়ের উপর যেটা বর্তমানে আবিষ্কার হয়েছে, ওই কিস্তিটা এখন খুঁজে পেয়েছে। এখন নেটের মধ্যে আমি কিছুদিন আগে দেখছি, এটা ছবি সহ দিয়েছে। তো উনিও পাহাড়ের উপর কি বানাচ্ছিলেন? নৌকা বলেন না, নৌকা কোথায় বানাচ্ছেন? যে ওই শয়তানের দল, কমবক্ত বকবক্ত হতবাগারা, যারা নবীর শানে বেয়াদবি করে, নবীর শানে গুস্তাখি করে, নবীর সাথে ঠাট্টা মস্কারি করে, এরা এখনো এগুলাকে মজাক করছে, ঠাট্টা করছে, বিদ্রুপ করছে। বলে যে আসলে বয়স বেশ হয়েছে, তো 1000 বছর বয়স হয়েছে, আর কত মাথার মগজ কি আছে? কি বলছে? ও দেখেন বয়স বেশ হইলে মাথা কেনা লুজ হয়ে যায়। হ্যাঁ, আসলে বয়স বেশ হয়েছে তো মাথা আগের মতো কাজ করছে না। আমরা এমন বলি না, পাগল বলি। শয়তানরা, কাফিররা প্রায় সময় নবীদেরকে পাগল বলে আখ্যায়িত করত। আমার নবীকেও করছে কিনা? হ্যাঁ, কারণ যে যেরকম সে আরেকজনকে সেরকম মনে করে। একজন পাগল, বাকি জগতের মানুষ সবাইকে পাগল মনে করে। সে মনে করে যে গম আমি ঠিক আছি, বাকি সব কি পাগল। তাহলে ফল ইয়ে হতে, আরে ফল হটি, আরেকজনের হয়তো ফল। ইতে যে নিজে ফল ইতে না জানে না। তো বলছে, আমরা তো আগে থেকেও বলছি পাগল মানুষ। স্টিমার লঞ্চ বানাইলে তো কোথায় বানাবে? সমুদ্রে বানাবে। এই পাহাড়ের উপর নৌকা বানাচ্ছেন, পাহাড়ের উপর কি নৌকা চলে? এমনি বলি নাই তো পাগল। অনেক আমরা আগে থেকে তো বলছি, আমাদের বলা কি শুদ্ধ আছে? বরকর বলল না, নাউজ। আল্লাহর নবী আল্লাহর নির্দেশে নৌকা বানাচ্ছেন, কিস্তি তৈরি করতেছেন। একেবারে বিরাট আকারের কিস্তি তৈরি করে ফেলছেন। ওই কাফেরের দল, শয়তানরা, নবীর দুশমনরা এবার ইনার সাথে ঠাট্টা করার জন্য সেই কিস্তিতে গিয়েই ষড়যন্ত্র করে সবাই গিয়ে ওখানে পায়খানা করা শুরু করল। কিস্তি, নবীর কিস্তিতে কি করতেছে? যে ওইটাকে টয়লেট বানিয়েছে। কি বানিয়েছে? ইনি নৌকা বানিয়েছেন কার নির্দেশে? এখন সেই নৌকাতে সবাই গিয়ে কি করতেছে? পাইকারি ভাবে। এটা গণশৌচাগার, গণশৌচাগার বানিয়েছে। পাইকারি ভাবে সবাই গিয়ে লাইন ধরে ওখানে পায়খানা করতেছে। করতে 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 এখানে একেবারে ভরপুর করে দিয়েছে। কি করে দিয়েছে? নৌকা বানাই তো হতো আরা পুরোই। আল্লাহ বলেন এটা কিভাবে পরিষ্কার করতে হবে এগুলো আমি না জানি। হ্যাঁ, আল্লাহর সাথে ষড়যন্ত্র করে পারবে? আল্লাহ বলেন যত রকমের ষড়যন্ত্র করান কেন, আমার গোপন তদবির আমারটাই সবচেয়ে উঠতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। এই করতে করতে সবাই তো করছে। এক বুড়ি লঞ্চ, নৌকো একেবারে টুকটুক হয়েছে, পরিপূর্ণ হয়েছে। এমতো অবস্থায় এক বুড়ি বলে সবাই দিল, আমি তো এই পর্যন্ত যাইতে পারলাম না। হ্যাঁ, বুড়ো হয়ে গেছি, বয়ও লাগে। আচ্ছা, তারপরেও সবাই দিল, আমি একটু না দিলে কেমন হয়? বুড়ো ইদা আসা শয়তান ন আসারে, বুড়ো হালো বোধ শতান আছে তেন আছে বোধ। বুড়োই গিয়ে তো আজ মুছে তো তোমার দেয় আছে না? বুড়োই গিয়ে গুই একটা খবর গিয়ে গুই আর গো যার গো নসারা দে, কুজারায় নসারা দে, শতান্যে নসারা দে, কম বক্তি বদখার নসারা দিলে বোধ ন আছে। বুড়ো হালো শয়তান এলে বোধ আছে না নাই? হ্যাঁ, এইবার বুড়ি শয়তানের কি শয়তান? বুড়ি শয়তানে হতে ব্যাকুনে দিই আয় তো নো দিই। আচ্ছা সাই চেষ্টা করি যাই, সাই আয় কেন কিছু সারি যেতে পারি। ঠিক বড় বড় নাও
গেল বুড়ি, অনেক কষ্ট করে গিয়ে কোনো মতে ওখানে উঠছে, উঠে কাজ সারবে, এই কাজ সারতে সারতে টপ্পর করে পড়ে গেল ওখানে। বুড়ি তো শরীরের নিয়ন্ত্রণ নেই, কোথায় পড়ে গেল? বুড়ি সেখানে যখন পড়ছে, শুধু গায়ে লাগছে না, ভিতরেও নাক দিয়ে মুখ দিয়ে সব দিক দিয়ে ভিতরেও ঢুকছে। কিন্তু আল্লাহর কুদরত, ঢোকার সাথে সাথে বুড়ি যখন ওখান থেকে উঠছে, একদম ডুব দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেছে। কে এসো? হ্যাঁ, ভিতরেও ঢুকেছে, বাইরেও লেগেছে। বুড়ি উঠে দেখছে বুড়ি আর বুড়ি নাই, বুড়ি একেবারে 18 বছরের নওজওয়ান হয়ে গেছে। কি হয়ে গেছে? বুড়ি আর বুড়ি নাই, বুড়ি কি একদম যুবতী, কুমারী যুবতী। এর কুমারিত্ব ফিরে এসেছে, যৌবনকাল ফিরে এসেছে, একেবারে বড় সুশ্রী, সৌন্দর্য, সুন্দর রূপ জড়ো জড়ো পড়তেছে। বুড়ি বুড়ির নসিবের, বুড়ি নিজেকে নিজে চিনতে পারছে না। আরে কি রে, আমি এরকম কেমন হয়ে গেলাম? হ্যাঁ, বুড়ি হত হষ্ট করে আনতে, এক খাই দিয়ে আর খাই দিতে, আর কেমন উঠে গিয়ে খাইতে গিয়ে আয়। এই সময়ে মানুষ শত শত বছর হায়াত পেত, 1000 বছর পর্যন্ত হায়াত পেত। কয়েকশো বছর বয়সের আমি এখন 18 বছরের কেমনে হয়ে গেলাম? এই নজওয়ানি কোত্থেকে এসে গেল আমার? এত সুন্দর কেমনে হলাম? আমাকে মানুষ কি বলবে? বুড়ি তো যুবতী হয়ে খুশি খুশি ঘরে চলে আসছে, এখন ঘরের কেউ চিনতে পারছে না। কি রে, আপনি কে? বলে যে আমি তোমাদের দাদি, আমি তোমাদের দাদি। কি দাদি? আমাদের মেয়েও তো আপনার চেয়ে বড়, আপনি এগুলা কি বলেন? বলে যে আমি অমুক, তোমার নাম এই না, তোমার নাম এই না, তুমি আমার ছেলে, তুমি আমার ছেলে, তুমি আমার নাতি, তুমি আমার নাতনি, সব বলতেছে। তো আপনি এভাবে কেমনে হলো? সব তো ঠিক ঠিক বলতেছেন, ঠিক এই তো আপনি আমাদের হবেন, ঠিক এরকম তো মনে হচ্ছে। তো আপনি এভাবে কেমনে হলেন? হতে আর বলিও না, তোমরাও জওয়ান হয়ে যাবে, এই সুযোগ তোমাদের জন্য আছে। ওই যে নবীর কিস্তিতে একটা ডুব দিয়ে আসো, কিছু খেয়ে আসো, কি হয়ে যাবে? জওয়ানি ফিরে আসবে। কালো আর কেউ থাকবে না, কুস্তির আর কেউ থাকবে না, সবাই সুন্দর হয়ে যাবে। ঠিক এই দেখা যাচ্ছে যে গিয়ে ওখানে ডুব দিচ্ছে আর কিছু খাচ্ছে, সে কি হয়ে যাচ্ছে? মুহূর্তের মধ্যে সুন্দর হয়ে যাচ্ছে, জওয়ান হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ বেশি দেরি তো না, এখন তো মারি ফেলাইম, এর আগে সুন্দর বানাই দিল, জওয়ান বানাই দিল, আর কি অসুবিধে? বেশি দিন তো কি থাকতেই নো। তোমরা করেছ, এগুলো তোমাদের দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে না। হ্যাঁ, পরিষ্কারের ব্যবস্থা আল্লাহ করলেন। দেখা গেছে এবার পুরা জগতের মানুষ দলে 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 শুধু ওখানে যাচ্ছে আর ডুব দিয়ে দিয়ে। হ্যাঁ, এইভাবে করতে করতে দেখা যায় এগুলো একদম ফুরিয়ে গেছে। কি অল্প দিনের মধ্যে সব ফুরিয়ে গেছে। এখন কি করবে? দূরের মানুষ যারা বুড়ো, এমন লুন্ডুর বুড়ো হয়ে গেছে, আসতে পারছে না, বলে যে আমার থেকে আমার জন্য একটু করে নিয়ে আসিও। হ্যাঁ, বালতি করে নিয়ে আসিও, জগ ভরে নিয়ে আসিও। নিয়ে যেতে একদম কি শেষ। ঠিক আছে, যাকে নিয়ে দিছে সে ওইটা দিয়ে গোসল করছে, আর কে এসে জওয়ান হয়ে গেছে, সুন্দর হয়ে গেছে। বলে যে এখন তো শেষ হয়ে গেছে, কেমন হয়? বলে যে ওখানে পানি দিয়ে দু তো করে, ওই পানিগুলো ব্যবহার করো। ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে ওই পানি দিয়েও কাজ হচ্ছে। ওখানে পানি মেরে মেরে সেই পানি দিয়েও গোসল করলে কি হয়ে যায়? কালো মানুষ সুন্দর হয়ে যায়, বুড়া মানুষ। এইভাবে করতে করতে একদম ধুয়ে মুছে কি করে দিছে? আল্লাহর সাথে পারবে? আল্লাহ বলছে, তোরা যারা এটাকে না পাক করেছিলি, তোরাই পাক কর, তোদের গোলা তোদেরকে খাওয়াইলাম। যে কোনো ভেটা ঢুকোই না, আবার ইয়া কি হাবাই দে, কোথায় গো হাবাই দে, কি হাবাই দে। হ্যাঁ, নবীর সাথে ষড়যন্ত্র করলে কি খেতে হয়? পায়খানা খেতে হয়।
নবীর সাথে ষড়যন্ত্র করলে পায়খানা খেতে হয়, নবীর সাথে বেয়াদবি করলে পায়খানাতে মরে। কোথায় মরে? পায়খানাতে মরে। সেই জন্য গাজী দিন মিল্লাত, মুজাদ্দেদে দিন মিল্লাত, ইমাম আহলে সুন্নাত আল্লামা শাহ সৈয়দ আজিজুল হক আল কাদির ইমাম শের বাংলা রহমতুল্লাহ আলাই ওই ফটিয়ার মুফতি আজিলককে বলেছিলেন, মোনাজারা হয়েছিল যে, তখন বলেছিলেন, আরে তুমি তো পায়খানাতে মরবে, তুমি আমার নবীর শানে বেয়াদবি করছো, তোমার মৃত্যু পায়খানাতে হবে। কোথায় হবে? ঠিকই দেখা গেছে একদিন ফজর বেলায়, ওই সময় এই ধরনের উন্নত মানের পায়খানা ছিল না, গর্ত একটা করে ওখানে একটা ইয়া বসাই দিয়ে কি হইতো যে গাছ বসাইতে হবে একটা, সে গাছের উপর বসে ওখানে হাজর সারতে হইতো। আগে কার যুগে এরকম ছিল। তো ফজর বেলা হুজুর গেছে যে, দেখতেছে যে 1 ঘন্টার বেশ হয়ে গেছে, হুজুর আসতেছে না। তো হুজুরের বউ দেখতে গেছে, কি রে এতক্ষণ এইটাই হকে গেল নকাই পাহাড়া করতে এত হয় না, হ্যাঁ কি হইয়ে সাহায্য দেখা দেয় হুজুরের ট্যাঙ্ক দুলার উর্মিকে হুজুরের হল্লাটা ভিতর, হুজুরের হল্লা হঠার ভিতর। এটা হচ্ছে বেলায়েতের নজর। ইমাম শের বাংলা রহমতুল্লাহ দীর্ঘদিন আগে বলেছিলেন যে তোমার মৃত্যু কোথায় হবে? পায়খানাতে হবে। সে চিগে পায়খানাতে মরেছে, টয়লেটের ভিতর তার মৃত্যু হয়েছে, গোবরকেই মরেছে। নবীর শানে বেয়াদবি করলে কি খেতে হয়? গুহাইয়ের মরে। হাটহাজারীর মুফতি ফয়জুল্লাহকে বলেছিলেন, তোমার মৃত্যু দুর্গা পূজার দিন হবে। যে কোন দিন? ঠিক তার মৃত্যু হয়েছে দুর্গা পূজার দিন। হিন্দুদের কোন দিনে? দুর্গা পূজার দিনে তার মৃত্যু হয়েছে। এখানে আমাদের জন্য শিক্ষা, ওই নূহ আলাইহিস সালামের কিস্তি এরা তো নাপাক করেছিল, আল্লাহ দিয়ে কি করাইছে, আবার সবাই জওয়ান হয়ে গেছে না, সুন্দর হয়ে গেছে, খুশি না? এবার আল্লাহ তাআলার নির্দিষ্ট দিন আসলো, জিলহজ চাঁদের 1 তারিখ। কি জিলহজ চাঁদের 1 তারিখ থেকে বৃষ্টি শুরু। উপর দিক থেকেও বৃষ্টি নামছে, নিচ থেকেও পানি উঠছে। আল্লাহ তাআলা নূহ আলাইহিস সালামকে বললেন, আপনার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে নিয়ে, খাদ্য রসদ যা যা নেওয়ার নিয়ে, প্রত্যেক পশু পাখি থেকে জোড়া জোড়া নিয়ে, গাছপালা থেকে জোড়া জোড়া নিয়ে আপনি কিস্তিতে উঠে যান। নবী উঠে গেলেন ঈমানদারদেরকে নিয়ে। মহাপ্লাবন শুরু হয়েছে। এই মহাপ্লাবন কোনো অঞ্চল ভিত্তিক না, এলাকা ভিত্তিক না, দেশ ভিত্তিক না, বিশ্বব্যাপী। কি? পুরা বিশ্বব্যাপী মহাপ্লাবন। সারা বিশ্বময় পানি আর পানি, পানি আর পানি, তৈ তৈ করছে, পানির উপর পানি। নূহ আলাইহিস সালামের উপর যারা ঈমান এনেছে, ইনাদেরকে নিয়ে উঠছেন না, তো ওনার সন্তান কি নাম? কার সন্তান? নূহ আলাইহিস সালাম। হারফুয়া, নবীর বুয়া হন না, হারফুয়া নবীর আওলাদ। এই জন্য অমুক অলির আওলাদ হলে হবে না, অলির আদর্শের উপর থাকতে হবে। অলির আদর্শের উপর, অলির নীতির উপর থাকতে হবে। আমি অমুকের আওলাদ হয়ে লাভ কি যদি আমার মধ্যে সেই অলির গুণ, আদর্শ, নীতি না থাকে? নূহ আলাইহিস সালামের বেটা নূহ আলাইহিস সালামকে মানে না, নবীকে। কাফেরদের সাথে সম্পর্ক। কাদের সাথে? বেটাকে বলছে, আসো ইরকাব মা'ানা। কোরআনের ঘটনা বলছি আমি, বাইরে থেকে না। ইয়া বুনাইয়া ইরকাব মা'ানা ওয়ালা তাকুম মা'আল কাফিরিন। তুমি কাফেরদের সাথে থাকিও না, আমার সাথে আসো, আমার সাথে কিস্তিতে আরোহণ করো, না হয় কি হবে না? রক্ষা হবে না। ছেলে বলছে, বাবা মাথা আপনারটা খারাপ হয়েছে, যে আমারটা খারাপ হয় নাই। বড় করে বলুন নাউজুবিল্লাহ। আপনি
মনে করছেন ফানি ফানি, কোথায় ফানি, কি ফানি হবে? আমি কত লম্বা গৌর, হ্যাঁ? ফানি উঠলে কত দূর উঠবে? এই উঁচু উঁচু পাহাড় আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? আমাকে কিস্তিতে উঠে রক্ষা পেতে হবে, আর আপনি বলছেন বিশ্বব্যাপী মহাপ্লাবন হবে। তো বিশ্বব্যাপী মহাপ্লাবন হলে আপনার এই কিস্তিটা এই প্লাবনের মধ্যে একটা ডিমের খোসার মতো হবে। কিসের মতো? গোড়া বিশ্ব যদি সমুদ্র ওই জায়গায় একখান ডিঙ্গি নৌকা করলে লাগবে, হ্যাঁ? এটা কিভাবে রক্ষা হবে? আপনার মাথা খারাপ করেছে, আমার মাথা খারাপ হয় নাই। সাআবি ইলা জাবালিন ইয়াসিমুনি মিনাল মা। কোরআনে রয়েছে ঘটনা। ওই সন্তান বলেছিল, বাবা আমি কিস্তিতে উঠতে হবে না, এই উঁচু উঁচু পাহাড়, আমি সেই পাহাড়ে আশ্রয় নিব যেগুলো আমাকে পানি থেকে বাঁচাবে। পানি থেকে পাহাড়ে বাঁচাইতে পারবে? বাঁচাইলে কে বাঁচাইতে পারে? আল্লাহ বলেন, নবী বলেন যে আরে তুমি জানো না, লা আসিমাল ইয়াউম, আজকের দিনে কোথাও কারো রক্ষা হবে না, পাহাড় রক্ষা দিতে পারবে না। আজকে যাকে আল্লাহ বাঁচাবেন সে বাঁচবে, যে নবীর আশ্রয় নেবে সে বাঁচবে। কার আশ্রয়? নবীর সঙ্গে সাথে থাকলে সে বাঁচবে। যে এখানেও আমাদের জন্য শিক্ষা, কার সাথে থাকতে হবে? আল্লাহর আযাব থেকে, কহর থেকে, গজব থেকে বাঁচতে হলে কার সাথে থাকতে হবে? হ্যাঁ? সাইক্লোন সেন্টার বাঁচাইতে পারবে? হ্যাঁ, পারবে? সাইক্লোন সেন্টারে আশ্রয় নিয়েছেন আপনি, ভূমিকম্প হয়েছে, সাইক্লোন সেন্টারে থাকবেন না বাইরে যেতে হবে? হ্যাঁ, এগুলা বলতে বলতে বাবার ছেলে কথা চলতে চলতে দেখা যায় এত লম্বা দেহের অধিকারী ছেলে জোয়ার এসে পানির স্রোত এসে এক থাপ্পড় মারছে, যে এক থাপ্পড়ে খাইত করে ফেলে দিছে। ছেলে কি নূহ আলাইহিস সালাম? বাবা তো, বাবার চোখের সামনে ছেলে এভাবে কি হয়ে যাচ্ছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে, বাবার অন্তর বরদাস্ত করবে? কি বলে উঠলেন, আল্লাহুম্মা ইন্না ইবনা মিন আহলি ওয়া ইন্না ওয়াদাকাল হক। আল্লাহ, আমার ছেলে তো আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত একজন। আল্লাহ, আমার সাথে এই সমস্ত বান্দারা যারা উঠেছে তারা সবাই রক্ষা পাচ্ছে, আমার ছেলে হয়ে সে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ, আপনি তাকে বাঁচান না। আল্লাহ বলে, তুমি তো ভুল করছো, তুমি ভুল করছো। তোমার ছেলে হলে কি হবে? তোমার নীতির উপর নাই, তোমার আদর্শের উপর নাই, আমি তাকে বাঁচাবো না। তোমার ছেলে না হোক, আত্মীয় না হোক, যদি তোমার আদর্শের উপর থাকে তাকে বাঁচাবো। তাই নবীর আওলাদ হয়ে যদি নবীর বিপক্ষে যায় সে নবীর নয়, আর নবীর আওলাদ নয়, নবীর সাথে কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নাই, কিন্তু নবীর জন্য জান প্রাণ কুরবান, নবীর আদর্শের উপর যে আছে সে নবীর। সে কি নবীর, সে রক্ষা হবে। আত্মীয় হলেও রক্ষা। আবু লাহাব নবীর আত্মীয় না? হ্যাঁ, আবু জেহেল রক্ষা হয়েছে না ধ্বংস হয়েছে? কেন? নবীর আদর্শের উপর আসে নাই, নবীর কথা মানে নাই। আর বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা নবীর আত্মীয়, নবীর দেশের মানুষ না? না, উনি তো কোথায় হাবশের লোক, কিন্তু রক্ষা হয়েছে কিনা? হ্যাঁ, জান্নাতি কিনা? জান্নাতে নবী বলতেছেন, আমার আগে আগে বেলালের আওয়াজ শুনছি, আমি আমার আগে আগে বেলালের জুতার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি জান্নাতে। কেন? নবীর আত্মীয় নয়, প্রতিবেশীও নয়, দেশের তো দেশবাসীও নয়। যেহেতু নবীকে মেনেছে, নবীর আদর্শ গ্রহণ করেছে, নবীর সাথী জান্নাতে, নবীর সাথী হয়েছেন, সুবহানাল্লাহ, জান্নাতি হয়েছেন, রক্ষা পেয়েছেন, আল্লাহ দয়া পেয়েছেন, রাদিয়াল্লাহু আনহুর সার্টিফিকেট পেয়েছেন, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলছেন, ইন্নাহু লাইসা মিন আহলিক,
ও নূহ, এটা তোমার আহাল নয়, তোমার পরিবার নয় যে তোমাকে মানে না। সে এভাবে ধ্বংস হবে। এভাবে কি হবে? ধ্বংস করে দিছে। এখানে কোরআন থেকে প্রমাণ হয়, নবী যখন দেখেন তখন যিনি এখন আছে তাকে না, তার বংশের কিয়ামত পর্যন্ত কি হবে না হবে সব দেখতে পান। এই জন্য তো নবী বলছেন লা ইয়ালিদু ইল্লা ফাজিরা ওয়া কাফারা। আল্লাহ, আমি দেখতে পাচ্ছি বাকি যতগুলো আছে এগুলা তো ইমান আনে নাই, এরা আনে নাই, যে এদের ছেলে সন্তানও আনবে না, সুতরাং এদেরকে দুনিয়াতে বাঁচিয়ে রাখার কোনো দরকার নেই, এদের সবাইকে শেষ করে দেন। এখান থেকে কিতাবের মধ্যে আছে আরেকটা কথা বোঝা যায় যে কারো বংশে যদি কোনো নেককার সন্তান থাকে, ওনার মধ্যে নাই, ওনার আওলাদের মধ্যে নাই, ওনার এর পরের জেনারেশনে নাই, এর পরের জেনারেশনে নাই, সপ্তম অষ্টম জেনারেশনে গিয়ে যদি কোনো নেককার সন্তান হয়, এটার কারণে এরাও রক্ষা পায়। ঠিক কিনা? যদি বলে যে ওনাদের বংশের মধ্যে কোনো নেককার সন্তান থাকতো, ইমানদার থাকতো, সেটার কারণে হলেও তারা রক্ষা পেত। যেহেতু এদের বংশের জেনারেশনের মধ্যে কোনো জেনারেশনে কোনো নেককার ইমানদার নাই, সেই কারণে সবাইকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছে। নবীর দোয়া সবার জন্য লেগে গেছে। ওই মহাপ্লাবনে সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে, কারো রক্ষা হয় নাই। তো সেই মহাপ্লাবন বিশ্বব্যাপী যেটা হয়েছিল, ওখান থেকে ওই কিস্তি জুদি পাহাড়ের উপর গিয়ে স্থির হয়েছিল, মহাপ্লাবন দূর হয়েছে, বন্ধ হয়েছে, সব যখন শেষ হয়ে গেছে, আল্লাহ বলে এবার বন্ধ করো। এবার কি করো? আসমানের পানি বন্ধ হয়েছে, জমিনের পানি জমিনে ঢুকে গেছে, কিস্তি এসে জুদি পাহাড়ের উপর লেগেছে। দীর্ঘ 40 দিন পর, কয়দিন? জিলহজের 1 তারিখ থেকে শুরু হয়েছে, জিলহজ 23 দিন, এদিকে 40 দিন হলে কত দিন? মুহরমের 10 তারিখে এসে কিস্তি কি হয়েছে? জমিনে নেমেছে, স্থির হয়েছে। ওই কিস্তির আরোহী সবাই, নূহ আলাইহিস সালাম সহ ওনার অনুসারী সবাই কিস্তি থেকে নেমে এসেছে, জমিনে নামার সুযোগ হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। নামার পর খাদ্য রসদ যা নিয়ে উঠেছিলেন সব কি ফিনিশ হয়ে গেছে, সব ফিনিশ হয়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে। দুনিয়ায় কোথাও পাওয়া যাবে? হ্যাঁ, পুরা বিশ্বব্যাপী মহাপ্লাবন 40 দিন পর্যন্ত পানির মধ্যে ডুবা, কোথাও কিছু পাওয়া যাবে? তো এখন যারা বেঁচে আছে এদের কিছু খেতে হবে না? হ্যাঁ, তো খাওয়ার জন্য কিছু তো নাই। তখন আল্লাহর নবী সাইয়েদুনা নূহ আলাইহিস সালাম নির্দেশ দিলেন যে আমরা যে সমস্ত বস্তাভর্তি খাদ্য নিয়ে কিস্তিতে উঠেছিলাম, 40 দিন পর্যন্ত খেয়ে তো সব পুড়িয়ে দিছো, শেষ করে দিছো, ঠিক আছে, ও বস্তাগুলো একটু জেরে টেরে দেখো না ওখানে কিছু আসেনি। চলের বস্তা শেষ হয়েছে, যে এটাকে জানলেও কিছু বাইরে হবে না, গমের বস্তা জানলে কিছু বাইরে হবে না, হ্যাঁ, সোনার বস্তা জানলে কিছু বাইরে হবে। এই বস্তাগুলাকে জেরে টেরে অল্প সংখ্যক কিছু খাবার পাওয়া গেছে, দানা শস্য পাওয়া গেছে। গণনা করে দেখলো ওখানে 7 প্রকারের খাবার শস্য আছে। কয় প্রকার? 7 প্রকার। তো এগুলা তো অল্প অল্প, আলাদা আলাদা করে রান্না করার সুযোগ আছে? আলাদা করে রান্না না করে কি করলেন? নূহ আলাইহিস সালাম বললেন সব একসাথে মিশ্রণ করে রান্না, সংমিশ্রণ করে রান্না করো, যেটাকে খিচুড়ি বলে। রে কি বলে? এই মুহররমের 10 তারিখ খিচুড়ি ভাগায় না? হ্যাঁ, এগুলো এরা ভাগাইছে, যারা জানে না এরা করতে ভাগাবে। আর অনেকে তো শিরিক বেদাত বলে, এগুলা খাওয়া নিজের পক্ষেই তকদিরকার, নিজের নসিব নিজে খারাপ করেছে অনেক আগে থেকে। হ্যাঁ, ইতের রিজিক ইতে মারি ফেলে অনেকে দিব, শিরিক হয় বেদাত হয় কি করে দিই, ইতের
নসিতে শেষ করে দিয়ে খাইবের রাস্তা বন্ধ করে দিতে হতো হতো খাইব। এই খিচুড়ি পাক করার সময় আমাদের চট্টগ্রামে অক্কদানা হয়। কি হয়? অকদানা, অক্কদানা। অক্কদানানো শব্দটা হচ্ছে হাপ্তদানা। কি? হাপ্তদানা। হাপ্তদানা, হাপ্ত ফার্সি শব্দ। হাপ্তদানা 7 প্রকারের শস্য। ক প্রকার? যে আমি আগে বলেছিলাম ওখানে 7 প্রকার কি ছিল? খাবারের সংমিশ্রণ হয়েছিল শস্যের। ওইটার অনুসরণেই কি করে যে 10 মুহররম আশুরার দিন খিচুড়ি পাক করে। বুঝাচ্ছে ঘটনা ওখানে। তো খাবার তো কি অল্প বলেন না? খাবার মানুষ একটু সামনে এসে বসেন। আসান সামনে সামনে। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম हर के इश्क़ मुस्तफ़ा सामान उस्त बहरू बर दर गोशाए दामान उस्त सलातुन या दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ास्त आबरूए माज नाम मुस्तफ़ास्त सलातुन या খাবার হচ্ছে অল্প, মানুষ হচ্ছে বেশি। তো নূহ আলাইহিস সালাম ওই খিচুড়ি যেগুলা রান্না করছেন অল্প, এগুলাকে সামনে নিয়ে ওখানে ফাতিহা পড়লেন। কি পড়লেন? ফাতিহা পড়লেন। ওগুলোর জন্য দোয়া করছেন যাতে এগুলাতে আল্লাহ বরকত দান করে। ফাতিহা আছে না? যারা ফায়না এরা পড়লে না পাবে, না পড়লে কোত্থেকে পাবে? পড়ালেখা না করলে কোত্থেকে পাবে? রিক্সাওয়ালা, ঠেলাগাড়িওয়ালা, দিন মজুর, এদেরকে বললে এরা কোত্থেকে বলবে? এগুলা যারা পাইছে তাদের কাছে গেলে না পাবে। নিজে পাই নাই, যারা পাইছে তাদের কাছে যেতে হবে না? হ্যাঁ, একজন দিন মজুর মানুষ যে কোরআন হাদিস জানে নাই, পড়ে নাই, বুঝে নাই, তাকে বললে কোত্থেকে পাবে? বুখারী শরীফ, কি শরীফ? কোরআনের পরে যেটার স্থান 10ম পারা। আমি মনে হয় বৃহস্পতিবার কি বুধবারে পড়াইছি ছেলেদেরকে, কামিল 2nd ইয়ারে কামিল আসে। এক সফরের মধ্যে জেহাদে আল্লাহর প্রিয় নবীর সাহাবাই কারামের খাদ্য রসদ শেষ হয়ে গেছে। তখন ইনারা আল্লাহ নবীর দরবারে তাদের সাথে যে উট আছে, উট জবে করার অনুমতি চাইলেন। উটকে নাহার করে, ফি নাহারে বিলিনা, উট নাহার করার, জবে করার নির্দেশ, অনুমতি চাইলেন। আল্লাহ নবীও স্বাভাবিকভাবে অনুমতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু এরা যখন উট নাহার করতে গেছে, জবে করতে গেছে, সাইয়েদনা ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা, ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা, এই তোমরা কি করতেছো? বলে যে আমরা উট জবে করতেছি। কেন? বলে যে আমাদের খাদ্য রসদ শেষ, কিছু খেতে হবে না, কেমনে বাঁচব? নবী অনুমতি দিচ্ছেন। বলে যে না, এইভাবে উট যদি জবে করে করে খেয়ে ফেল, যাওয়া তো বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ ওই সময় কি ছিল? বাহন ছিল কি? বলে যে উট যদি খেয়ে ফেল তো যাবে কেমনে? রাখো, কেউ উট জবে করবে না, আমি নবীর কাছে যাচ্ছি। গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এরা যদি উট নাহার করে খেয়ে ফেলে তো যাবে কেমনে? মানুষ তো আটকে যাবে। আল্লাহ নবী বলছেন, হ, কথা তো ঠিক, কথা ঠিক। আচ্ছা, এক কাজ করো। আল্লাহ নবী বললেন, যারা ফাতিহা খুঁজে পায় নাই তাদেরকে বলছি একটু ভালো করে দেখার জন্য, শোনার জন্য। বুখারী শরীফের হাদিস। আল্লাহ নবী বলছেন, নির্দেশ দাও, যার কাছে যা আছে খেয়ে ফেলছে, খাদ্য রসদ শেষ হয়ে গেছে, হয়তো তলের মধ্যে কুচলে অল্প স্বল্প পাওয়া যাবে না, এই যা আছে 2-4টা খেজুর আছে,
হয়তো কারো এখানে কিছু ভুট্টা আছে, জব আছে, হয়তো কিছু রুটির টুকরা আছে, শুকনা টুকরা, যা আছে এগুলা যেন আমার এখানে হাজির করে। আল্লাহ নবী একটা দস্তরখান বিছিয়ে দিলেন, কাপড় বিছিয়ে দিলেন, সেখানে সবার কাছে যা আছে অল্প স্বল্প তলের মধ্যে, ওই মশকের মধ্যে যা আছে, পাত্রের মধ্যে, ভাণ্ডের মধ্যে, ওই বাকি যা আছে ওখান থেকে সব এনে নবীর সামনে পেশ করব। এটা বুখারী শরীফের riwayat। ফাকামা ওয়াদা লাহু ওয়া বারাকা। আল্লাহ নবী তখন ওই খাবারের সামনে দাঁড়াইলেন। কি করলেন? খাবারগুলো সামনে নিয়ে, সবগুলো একত্রিত হওয়ার পর এগুলোর সামনে নিয়ে দাঁড়াইলেন, ওখানে দোয়া করলেন। তাইলে খাবার সামনে নিয়ে দোয়া করলে ওখানে বরকতের জন্য ফরিয়াদ করলেন, শিরিক হয়? বাদ পূজা হয়? আর ওয়াহাবিরা বলছে ফাতিহা মানে বাদ পূজা নাকি? এখন তাইলে নবী কি বাদ পূজা দিলেন? নবী কি পূজা শিক্ষার জন্য দিলেন, নাকি দুনিয়া থেকে পূজা শিরিক দূর করেছেন? হ্যাঁ, নবী কি কুফরি শিরিক দূর করেছেন না কুফরি শিরিক প্রচলন করেছেন? যে তাহলে খাবার সামনে নিয়ে দোয়া করা কোরআন হাদিসে আছে না নাই? হ্যাঁ, আল্লাহ নবী দোয়া করলেন এগুলাতে যাতে বরকত হয়, এবং দোয়ার মধ্যে হাত তোলা হচ্ছে নবীর সুন্নাত। ওই বুখারী শরীফের সরার মধ্যে লেখা হচ্ছে যে যেহেতু দোয়ার কথা আসছে, প্রমাণ হয় নবী ওই খাবারগুলোর সামনে নিয়ে হাত তুলে ফরিয়াদ করেছেন। যেহেতু আল্লাহ নবীর আদত শরীফ ছিল, নবী যখনই দোয়া করতেন কি করতেন? হাত উঠাইতেন। দোয়া করার পর নবী বলছেন এবার যার কাছে যা ভাণ্ড আছে, পাত্র আছে, তলে আছে, ভর্তি করে নিয়ে যাও। বলে যে নিতে 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 সবাই নিচ্ছে আর নিচ্ছে, যা আছে গাঁটুরি সব কি করছে? ফুলফিল। কিন্তু খাদ্য যা রেখেছে ওগুলাই আছে ওখানে। মনে হলাম মিয়ান কুসাইয়া কিছুই কমে নাই, মনে হচ্ছে এগুলা ঠিক আগের মতোই আছে। এটা হচ্ছে ফাতিহার ফায়দা, উপকার। তাহলে ফাতিহা দেওয়া আছে না নাই? এটাকে বলা হয় তাবারুক। তাবারুক এটা বরকত থেকে, এটাকে বলা হয় কি? তাবারুক। এটা দলিল কোত্থেকে দিলাম? যে বুখারী শরীফ বলেন না, কোত্থেকে? বুখারী শরীফ 10ম পারা। কোন পারা? কেউ যদি না পেয়ে থাকে আমার কাছে আসার জন্য, দোয়া করার জন্য বলছি। আমি আজকে এসে চলে যাব, ঠিক আবারও আসবো ইনশাল্লাহ। আগামী শুক্রবার চৌধুরী মসজিদে আসবো। আগামী শুক্রবার কোথায় আসবো? চৌধুরী মসজিদ, মকবুল আলী চৌধুরী জামে মসজিদে আসবো ইনশাল্লাহ। তো কারো যদি সন্দেহ হয় যোগাযোগ করবেন। নূহ আলাইহিস সালামও কি দিয়েছিলেন? খিচুড়ির উপর ফাতিহা পড়েছেন, সবার জন্য আল্লাহ বরকত দিয়েছেন, সবাই পেট বড় খেয়েছেন। এই ঘটনাও ঘটেছে কোন দিন? মুহররমের 10 তারিখ, আশুরার দিন। বরকত সুবহানাল্লাহ। তো বর্তমান বিশ্বে সেই থেকে এই পর্যন্ত যত মানব জাতি আছে, এগুলা মুসলমান হোক বা অমুসলমান হোক, কাফের হোক বা মুশরিক হোক, খ্রিস্টান হোক বা বৌদ্ধ হোক, চাকমা হোক, যে হোক, আস্তিক হোক বা নাস্তিক হোক, সব যেভাবে আদম আলাইহিস সালামের সন্তান, সব মানুষ নূহ আলাইহিস সালামের সন্তান। কারণ নূহ আলাইহিস সালামের মহাপ্লাবনে সমস্ত মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছিল, ওনার 4 সন্তান থেকে আবার বিশ্বের সমস্ত মানুষের বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই কারণেই ওনাকে কি বলা হয়? আদম সানি। আমি আগে বলছিলাম আদম সানি কেন বলা হয়, এটা পরে বুঝে আসবে, ঘটনা বুঝে আসছে এখন। আমরা সবাই আদম আলাইহিস সালামের সন্তান, আবার কার সন্তান? আমরা সবাই নূহ আলাইহিস সালামের সন্তান। তবে আলহামদুলিল্লাহ আমরা সুসন্তান। আমরা কি? বাবা যেটা করেছে এটা আমরাও করি। বাবার আদর্শ আমাদের মধ্যে আছে, বাবার নীতি আমাদের মধ্যে আছে। বাবা ফাতিহা করছেন, আমরাও কি করি? আর যেগুলা কুসন্তান, এরা ফাতিহা করে না ফাতিহার বিরোধিতা করে? বাবার কাজের বিরোধিতা করে। এগুলা কি সুসন্তান না কুসন্তান? এগুলাকে শিরিক বলে, বেদাত বলে, এরা সব কুসন্তান। আলহামদুলিল্লাহ আমরা কি? আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া, বরকত বলুন আলহামদুলিল্লাহ। ব্রাদার ইসলাম, এই মুহররমুল হারামের পবিত্র চাঁদ এইভাবে প্রত্যেক যুগে যুগে কি ছিল? পালনীয় ছিল, গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একেবারে আদম আলাইহিস সালাম
উমের কাছেও, ওনার সন্তানদের কাছেও, এভাবে প্রত্যেক নবীর যুগে প্রত্যেক সময়ে সময়ে, এটাও বিশুদ্ধ সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ নবী যখন হিজরত করে মদিনায় পাকে গেলেন, তশরিফ নিয়ে গেলেন, তখন দেখতে পেলেন ইহুদিরা আশুরার দিন রোজা রাখছেন। নবী জিজ্ঞেস করলেন, কি রে তোমরা আজকে রোজা রাখছো কেন? বলে যে এই দিনেই তো আল্লাহ তাআলা আমাদের নবী মুসা আলাইহিস সালামকে ওনার অনুসারী সহ ফেরাউন থেকে নাজাত দিয়েছিলেন, এবং ফেরাউন তার সৈন্য সহ সবাইকে ডুবে মেরেছিলেন। মারেন নাই? মারছে না? তো বলে যে ওই শুকরিয়া স্বরূপ আমরা কি করছি, রোজা রাখছি আশুরার দিন। তো ওই বলেন না, এইভাবে তো দিন পালন করা কোথাও নাই, এটা শিরিক, এটা বেদাত। এটা বলছেন নয়, বরং নবী বলছেন তোমাদের চেয়ে আমি মুসা আলাইহিস সালামের জন্য বেশি হকদার। তোমরা রোজা একটা রাখলে আমি দুইটা রাখবো। আমি কয়টা রাখবো? আমি শুধু আশুরার দিন নয়, সম্ভব হলে আশুরার আগের দিন বা পরের দিন আরেকটা মিলিয়ে দুইটা করে রাখবো। বরকত সুবহানাল্লাহ। অনেকের মতে রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার আগে আশুরা রোজা ফরজ ছিল। সুবহানাল্লাহ। তো এই সমস্ত ঘটনা থেকে আমরা যেটা শিক্ষা পাই সেটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হযরতে আম্বিয়া কেরাম আলাইহিস সালাম, ইনাদের বিরোধিতাকারীরা যুগে যুগে ধ্বংসের শিকার হয়েছে, গজবের শিকার হয়েছে, ঠিক কিনা? হ্যাঁ, যারাই নবীর সাথে কি করেছে, দুশ্মনী, বিরুদ্ধাচরণ, তাদের কি রেহাই হয়েছে? ঠিক তদ্রূপ জেনে রাখবেন, এখন কোন নবী আর আসবে? নবী আসবেন না। তবে নবীর প্রতিনিধি আসবেন কিনা? কিয়ামত পর্যন্ত নবীর নায়েবার প্রতিনিধি যুগে যুগে আসছেন, আসতে থাকবেন। এগুলা হলো হক্কানি রব্বানি সুন্নি উলামায়ে কেরাম। হক্কানি রব্বানি সুন্নি উপযুক্ত উলামায়ে কেরাম, ইনারা নবীর নায়েবার প্রতিনিধি। নবী কোরআন হাদিসে পাক ইরশাদ করছেন, ইন্নামাল উলামাউ ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া। নবী বলছেন আলেমগণই নবীগণের ওয়ারিস। তা এখন নবী আসবেন না, নবীর পক্ষ থেকে কারা আসবেন? নবীর নায়েবার প্রতিনিধি, নবীর ওয়ারিস, ওয়ারিসুল আম্বিয়া, আলেম, হক্কানি রব্বানি আলেমরা আসবেন। এই হক্কানি রব্বানি আলেমদের কথা মানলে নাজাত, ইনাদের বিরুদ্ধাচরণ করলে ধ্বংস। কি কারণ? ইনাদের বিরুদ্ধাচরণ করা মানে নবীর বিরুদ্ধাচরণ করা। কারণ ওনারা যা বলছেন নবীর পক্ষে বলছেন। কার পক্ষে? না নিজেদের জন্য। আমি জানি যে আমার অনেক কথা যেগুলো অনেকের গায়ে আগুন লাগে, গাত্রদাহ হয়, অনেকে এই সমস্ত কারণে আমার বিরোধিতা করে। আমি জানি, আমার বিরুদ্ধে বলে, আমাকে মন্দ সন্দ বলে, আমার সমালোচনা করে। এগুলা জানা সত্ত্বেও আমি বলি। কেন? কেন বলি? এরা কথা জানা কেন বলি? দায়িত্বের খাতিরে। কেন? দায়িত্বের খাতিরে আমাকে বলতে হবে। আল্লাহ নবী বলছেন, যে মানুষ রাগ করবে, মানুষ মনে কষ্ট পাবে, বা কেউ বিরোধিতা করবে, বা নিজের উপর কোনো বিপদ আসবে, সে ভয়ে যে সত্যকে গোপন করবে, সত্য কথা বলবে না, আল্লাহ নবী বলেন সে বোবা শয়তান। আস-সাকিতু আনিল হক্কে শয়তানুন আখরাসুন। তো শয়তানের জায়গা কোথায়? শয়তানের জায়গা কোথায়? তো কেউ নারাজ হবে, বেজার হবে, সেই জন্য আমি কি জাহান্নামে যাব? হ্যাঁ, আমি হুজুর বলে আমার কি রেহাই হবে? আমি হক কথা না বললে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে কিনা? আমাকে তো বাঁচতে হবে। সেই খাতিরে আমি বলে যাই, কেউ মানুক আর না মানুক এটা তাদের ব্যাপার, আমার দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হবে। মানলে তার লাভ, না মানলে তার ক্ষতি, আমার কিছু আসবে যাবে না। পুরা জগতের মানুষ সবাই আমাকে ভালো বললো, আল্লাহর কাছে আমি ভালো হতে পারলাম না, কোনো লাভ আছে? এটার আমি আশা করি না। আর সমস্ত জগতের মানুষ আমার বিরুদ্ধে গেল, আল্লাহ আমার উপর রাজি, এটা আমার জন্য যথেষ্ট। পুরা জগতের মানুষ আমার বিরোধিতা করুক, কোনো কিছু আসবে যাবে না। যেটা সত্য, যেটা হক, সেটা বলে যাব।
আর হক কথা, একটি কথা জেনে রাখবেন, হক কথা মিষ্টি হয় না। হক কথা আল হক্কু মুররুন, হক কথা তিক্ত। যারা ভণ্ড, যারা বাতিল, তাদের কথাগুলো খুব সুন্দর সুন্দর হবে। এরা সুর দিয়ে, টুন দিয়ে, অনেক বাস দিয়ে সুন্দর করে করে কথা বলবে, একেবারে মন খুশি হয়ে যাবে। আমি কিন্তু সেই ধরনের কথা বলতেও জানি না, অভ্যাসও নেই, এবং এইটা হকের পরিচয় না। হক কথা যেটা, এটা একটু তিক্ত হয়। আল্লাহ নবী বলেছেন কুলিল হক্কা ওয়াইন কানা মুররা, তিক্ত হলেও মানুষের তিক্ত লাগলেও লাগুক, তুমি হকটা বলে যাও। তোমার দায়িত্ব হচ্ছে হক বলা, সত্যটা তুলে ধরা। অনেক টিভি দেখে দেখে দিন ধর্ম শিখে, আছে না? এখানেও আছে অনেক সেই ধরনের টিভি ধার্মিক, এগুলা কোন ধার্মিক? টিভি ধার্মিক। এরা টিভি দেখে দেখে দিন ধর্ম শিখে ফতোয়াবাজি করে, আমার বিরুদ্ধে এখানে অনেক রকমের সমালোচনা করে। এদের সমালোচনা এগুলো আমার খানের বাইরে, এগুলোর কোনো পরোয়া আমি করি না। যদি ক্যাপাসিটি থাকে তো মসজিদে বসে বলছি, তোমাদের কোন আলেম আছে নিয়ে আসো, কোরআন হাদিস নিয়ে কথা হবে। প্রয়োজনে এটা মিডিয়ায় প্রচার করা হোক, ডাইরেক্ট সরাসরি সম্প্রচার করা হোক। আমি কোরআন হাদিসের দলিল ভিত্তিক কথা বলি, আমার মন গড়া কোনো আমি কথা বলি না, এবং কাউকে খুশি করার জন্য বলি না, কাউকে বেজার করার জন্য বলি না। খুশি করতে চাইলে আল্লাহ রসুলকে করি, আল্লাহ রসুল খুশি হোক, এটাই আমার কামনা। দুনিয়ার মানুষ খুশি হইলো আমার কি, না হইলো আমার কি। হয়তো দাওয়াত দিবে না, এরিতে দাওয়াত না দিলে কি আমি মরবো? উপবাস থাকবো? ইনশাল্লাহ এই দাওয়াতের পয়সা দিয়ে চলতে হবে না। আল্লাহ রিজিকের মালিক, আল্লাহ রিজিকের মালিক কে? আল্লাহ। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুনিয়াতে আসার আগে থেকে রিজিক দিচ্ছেন কিনা? মায়ের গর্ভে ছিলাম সেখানেও রিজিক দিয়েছেন। দুনিয়াতে আসার আগে মায়ের বুকে দুধ রিজিক সরবরাহ করে দিয়েছেন। এই পর্যন্ত কোনোদিন রিজিকের ঘাটতি হয়নি। রিজিকের দায়িত্ব তো আল্লাহর হাতে, আল্লাহর কুদরতের হাতে। আমি কেন রিজিকের জন্য পাগল হব? রিজিকের পরোয়া নাই, যেহেতু রিজিকের দায়িত্ব কার? আল্লাহ বলছেন নাহনু নারযুকুকুম ওয়া ইয়াহুম, আমি তোমাদেরকে খাওয়াবো, তোমাদেরকে খাওয়াবো, তোমাদের ছেলে সন্তানকেও খাওয়াবো। বান্দা রিজিকের চিন্তা একবারে করিস না। তাই আমিও রিজিকের পরোয়া করি না, যেহেতু আমার রজ্জাক আছেন, আমার মালিক ও মওলা মুনিব আছেন, কোনো চিন্তা নাই। সত্যটাই বলে যায় কোরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে। মানলে আপনারা লাভবান হবেন, আর বিরোধিতা করলে আপনারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। যে বিরোধিতা করবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আমার কিছু আসবে যাবে না। বুঝে আসছে? ক্ষতিগ্রস্ত শুধু দুনিয়াতে নয়, আখিরাতেও হবে। শুধু আখিরাতে নয়, দুনিয়াতেও হবে। উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা এই যুগে যুগে নবীর সাথে বেয়াদবি করেছে, নবীর বিরোধিতা করেছে, ধ্বংস হয়েছে দুনিয়াতেও আখিরাতেও। ফেরাউন কত বড় ক্ষমতাধর, হ্যাঁ? অল্প স্বল্প নাকি? 400 বছর রাজত্ব করেছে। কয় বছর? কত বড় ছিল? কোরআন বলছে ফাহাশারা ফানাদা ফাকালা আনা রাব্বুকুমুল আলা। ফেরাউনের দাবি ছিল সেই সবচেয়ে বড় খোদা। কি? ফেরাউন বলছে আনা রাব্বুকুমুল, আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রভু। বড় করে বলুন না নাউজুবিল্লাহ। এই বড় প্রভু হয়ে, বড় খোদা হয়ে নবীর সাথে বেয়াদবি করেছে না? বিরোধিতা করেছে না? তো আল্লাহ তাকে কি করেছেন? আল্লাহ তাকে কি করেছেন? ধ্বংস করেছেন। নীল নদে ডুবিয়ে মেরেছেন। মেরেছেন কিনা? হ্যাঁ, মেরে আবার শেষ করে দেন নাই। কোরআনে পাকে 9 পারায় রয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলছেন আল ইয়াউমা নুনাজ্জিকা বিবাদানিকা লিতাকুনা লিল আলামিনা নাযীরা। ও ফেরাউন, তোমাকে আমি নদীতে ডুবে মারছি যে ঠিক, নদী তোমাকে গ্রাস করবে না, মাটি তোমাকে রাখবে না, কোথাও তোমার টাই হবে না। তোমার এই বডিটাকে আমি এইভাবে রেখে দেব, তোমার এই বডিটাকে আমি
এভাবে সংরক্ষণ করব যাতে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত জগৎবাসী এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। আমার মকামের রব্বুল আলাকে আমরা সিজদা গিয়ে কি বলি? সুবহানা রব্বিয়াল আলা। রব্বুল আলাকে আল্লাহ বলেন না, আর ফেরাউন বলছিল আমি আনা রব্বুকুমুল আলা, তোমাদের সেই মহান রব আমি। আল্লাহ বলছে মহান রব কে? এখন দেখো মিশরের জাদুঘর এখনো আছে না নাই? ফেরাউনের লাশ এবং অক্ষত হাজারো হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, সে এখনো আছে এভাবে। কিছুদিন আগে দুবাই সরকার 3 দিনের জন্য ইমারতে এনেছিল তার লাশ, জার্মানি নিয়ে যাচ্ছিল, প্রতিমধ্যে দুবাইতে রেখেছিল 3 দিন মানুষদেরকে দেখানোর জন্য। জার্মান এটাকে পরীক্ষা করছে যে এটা এভাবে এতদিন কেমনে টিকে রয়েছে সেটা দেখার জন্য। কত বড় দেহ, কত বড় চেহারা, অনেকের মোবাইলে নেটের মধ্যে আছে এগুলা। আল্লাহ জগৎকে দেখাচ্ছেন, দেখো খোদা দাবি করছে যে তার অবস্থা কি হয়েছে, ঠিক কিনা? হ্যাঁ, যত বড় শক্তি হোক না কেন, নবীর বিরুদ্ধে যে গেলে, আল্লাহর বিরুদ্ধে গেলে রক্ষা আছে। তাই সাবধান। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সদা সর্বদা হকের উপর দায়েম ও কায়েম থাকার তৌফিক দান করুন। সত্যকে শোনার পর, বুঝার পর আমল করার তৌফিক দান করুন। শুনলাম এদিকেও আসি ওইদিকেও আসি, এরকম যেন না হয়। দুদিনময় দুদিকে সম্পর্ক, সপ্তাহে ভালো মন্দ করব, এরকম যেন না হয়। 61 হিজরির কারবালার ময়দানে সেটা আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে মুসলমান সবাই মুসলমান, কিন্তু সবাই এক। ওখানে দল কয়টা হয়েছিল? আচ্ছা, দুনো দল কি হক হতে পারে? একটা হক একটা বাতিল না হক। তাহলে মুসলমানের বেশের মধ্যেও 2 দল না হক আছে না নাই? তাই সবগুলা না মুসলমান তো এরকম আছে না? অনেকে বলে যে না কি না মুসলমান ন না, ফটক্কা হাল্লার লাখে লাখে ন না। 22,000 কত? আর ওইদিকে 72 বা 82, 100 না। তো হক কোনটা? হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ এটার উপর বয়ান আগামী মাহফিল কোথায়? ওই চৌধুরী মসজিদ আগামী শুক্রবার হবে। আমি আজকে আর দেরি করছি না, এতক্ষণ বয়ান করার ইচ্ছা আমার ছিল না। আজকে এই এলাকার তরুণ ভাইয়েরা, তরুণ পরিষদের সদস্যরা, কর্মকর্তারা বড় আগ্রহ করে, অনেক কষ্ট স্বীকার করে, অন্য মাসের তুলনায় আর একটু বড় আকারে মাহফিল সাজিয়েছে। তো তাড়াতাড়ি শেষ করে দিলে হয়তো তাদের মনে কষ্ট আসবে। হ্যাঁ, সেই জন্য আমি তাদের মনে কষ্ট না দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে কষ্ট দিয়েছি। হ্যাঁ, কিছু আলোচনা করছি, তবে যা করছি কোরআন ও হাদিসের আলোকে করছি। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখান থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন এবং আমাদেরকে সদা সর্বদা আল্লাহ তাআলা নবীর পক্ষে, ওলির পক্ষে, আল্লাহর প্রিয় বন্দাদের পক্ষে থাকার তৌফিক দান করুন। ইনাদের বিরোধিতা করা মানে আল্লাহর বিরোধিতা করা, ঠিক কিনা? ইনাদের সাথে দুশ্মনী করা মানে আল্লাহর সাথে দুশ্মনী করা। তখন প্রতিশোধ কে নেবেন? আল্লাহ তাআলা বলছেন মান আদ আলী, এটাও বুখারী শরীফের হাদিস, মান আদ আলী ওয়ালিয়ান ফাকাদ আযানতুহু বিল হারব। আল্লাহ তাআলা বলেন যে আমার কোনো ওলি আল্লাহর সাথে দুশ্মনী করবে, তার সাথে যুদ্ধের এলান আমি আল্লাহ করতেছি। কিসের এলান? যুদ্ধের এলান। সাবধান। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বোঝার আমল করার তৌফিক দান করুন। তো আওলাদে রসুল সোহাদায়ে কারবালার বয়ানের দিকে যাচ্ছি না, কারণ ওইদিকে গেলে কথা লম্বা হবে। ইনশাআল্লাহ সেটার বয়ান ওখানে হবে। আপনাদেরকে আমি দাওয়াত দিচ্ছি, তারাও আসছে তাদের পক্ষ থেকে। আর সৌদির হলো আসি কেন? হ্যাঁ, সৌদির হলোর পক্ষ থেকে সৌদির মসজিদের দাওয়াত। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে হাজির হওয়ার তৌফিক দান করুন। যেখানে আরও বাইরের আলেমকেও দাওয়াত করা হয়েছে। রব্বুল আলামিন
আমাদের সকলের হাজিরি উপস্থিতি কবুল করুক। উভয় জাহানে আল্লাহ আমাদেরকে কামিয়াবি নসিব করুক। দুনিয়া থেকে পরকালকে প্রাধান্য দিয়ে দুনিয়ার হায়াতের থেকে পরকালের হায়াতকে গুরুত্ব দিয়ে সেটার জন্য সেই আখিরাতের সুখ শান্তির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন। ব্রাদার ইসলাম, আমাদের হায়াত যা নিয়ে আসছি আমরা, তার থেকে আরো 1 বছর শেষ হয়ে গেছে না? আরেক বছর শেষ হয়ে গেল না? আচ্ছা, আর বাকি কয় বছর আছে জানা আছে কারো? কতদূর গেছে এটা জানা আছে, কিন্তু কতদূর আছে তাহলে একটু চিন্তা করার দরকার আছে না? পরিবর্তন হওয়ার দরকার আছে না? না যেভাবে চলছে এভাবে চললে হবে? মত তো 1 বছরের জন্য কাছে আসলো, মত কাছে আসলো, আমি কবরের দিকে 1 বছরের জন্য অ্যাডভান্স হয়ে গেলাম, তো কিছু পরিবর্তন আসতে হবে না? কথায় বার্তায় আচার আচরণে চলা ফিরায় সবগুলাতে যেন আমরা পরিবর্তন হই। নামাজ যারা পড়ে না তারা যেন নামাজ পড়ে, দিন ধর্ম যারা মানে না তারা যেন দিন ধর্ম মানে, গুনাহ নাফরমানিতে যারা লিপ্ত তারা যেন গুনাহ নাফরমানি ছাড়ে, মৃত্যুর জন্য যেন প্রস্তুত হয়। আল্লাহ বলেন, মৃত্যু আসার আগেই যা প্রস্তুতি হওয়ার হয়ে যাও। মৃত্যু আসার পর বললে আর চিল্লাচিল্লি করলে হাই হুতাশ করলে কোনো লাভ হবে না। তো মৃত্যু কখন আসবে জানা আছে? ইয়াত্তা আছে যে কোনো মুহূর্তে আসতে পারে। তো মৌতের প্রস্তুতি কখন নেবেন? কালকে। হ্যাঁ, মৌতের তৈয়ারি কখন? কালকে। কালকের গ্যারান্টি আছে? এক নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নেই, নিঃশ্বাসের কোনো, তাই মৌতের প্রস্তুতি এখান থেকে। তওবা কালকে করবেন না আজকে? এখনই করবেন। আল্লাহ পাক এইসব তওবা কবুল হওয়ার মাস, তওবা কবুল হওয়ার দিন আশুরার দিন, তওবা কবুল হওয়ার মাস মুহররমের মাস। আমাদের আদি পিতা আদম আলাইহিস সালামের তওবা আল্লাহ কবুল করেছেন পেয়ারা নবীর উসিলায়। আল্লাহ যেন আমাদের সবার তওবাকেও কবুল করেন। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। বিসমিল্লাহির